ఈ చిన్న పుస్తకము అన్నది పాత నిబంధన నుండి క్రొత్త నిబంధన వరకు ఉన్నదే. This little book is being there since the Old Testament time and before that, and even now it's existing. మరి ఆ చిన్న పుస్తకం ఏంటి? Or what is that little book? ఆ బుక్ ఏంటంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ అన్ని కూడా ఆ బుక్ లో ఉంటుంది. All the things in the past, the present and the future is mentioned in that little book. నీ పరిస్థితులు బాగోలేదా? If your situations are not good, ఆ బుక్ ప్రకారం నువ్వు వెళ్ళాలి. go according to the details mentioned in that book. నీ మైండ్ ప్రకారం వెళ్తే ఆ బుక్ లో నీ పేరు ఉంటది. If you're going with your own understanding, then your name will be written in that book. ఆ పేరు ఏమై ఉండొచ్చు? What could that name be? మనుషుల పేర్లు కాదు. It's not the name of any humans. మనుషుల పేర్లు ఉండవు అందులో. It's not human related name. అనీతిపరుడు, మోసం చేసేవాడు, తీర్పు తీర్చేవాడు, అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పినవాడు, అబద్ధాలు పలికినవాడు అని పేర్లు ఉంటాయి అక్కడ. The names mentioned in that book would be unrighteous, defrauder, a cheater, a manipulator, a very divisive man. Different names, negative names will be mentioned in that book. అంటే ఏమని అందులో ఎటువంటి మనుషులు నిలబడి ఉండొచ్చు? So what kind of people will be found in that book? దేవుడి యొక్క వాక్యముని తెలియని వాడు. That means these are the people who do not know anything pertaining to the word of God. క్రీస్తుని మరిచిపోయినవాడు. Or this person could be a person who has forgotten who Christ is. లేదనుకో క్రీస్తుని వదిలేసేవాడు. వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు అందులో. Or the third category would be a person who has gone away from Christ or who has forgotten Christ. Matthew 13th chapter కి వెళ్ళండి. 18 and 19 verses. Matthew 13 verses 18 and 19. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 18-19 వచనములు. విత్తువాని గూర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి. ఎవడైనను రాజ్యమును గురించి వాక్యము వినియు గ్రహింపక ఉండగా దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయములో విత్తబడిన దానిని ఎత్తుకొని పోవును. త్రోవ ప్రక్కన విత్తబడిన వాడు వీడే. ప్రతిదీ పైనట్టు మాట్లాడతారు, వెలు చూపుని బట్టి మాట్లాడతారు. These are all superficial Christians, nominal Christians. They talk only at the one level. అంటే వాక్యము వింటారు గాని మనసు పెట్టకుండా వింటారు. That means they hear the word of God but they don't listen wholeheartedly. That means it's superficial. ఎవడైనను రాజ్యమును కూర్చిన వాక్యము వినియు. Anybody who hears about the word of God pertaining to the kingdom. రాజ్యము అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము. When anyone hears the word of the kingdom means the kingdom of heaven, kingdom of God. వాక్యము అంటే మనుష్య కుమారుడు, విత్తనము మనుష్య కుమారుడు. The seed is the word of God. విత్తువాని గూర్చిన ఉపమానము అంటే క్రీస్తును ఏ విధంగా నువ్వు నేర్చుకున్నావు అని అర్థం. Parable of sower means it's basically about how you have learned Christ. ఆ భావం విందాం. Let's hear that part. నువ్వు బాప్టిజం నేర్చుకున్నావంటే నువ్వు క్రీస్తుని నేర్చుకున్నట్టు కాదు. If you have heard or know about baptism, that means you are not పరలోకానికి పోతాను అంటే నువ్వు క్రీస్తుని నేర్చుకున్నట్టు కాదు. If you say I'm going to heaven means you have not actually learned Christ. నువ్వు క్రీస్తుని నేర్చుకున్నట్టు ఉంటే ఈ లోకంలో ఉన్న టెక్నాలజీని కూడా ఏ విధంగా వాడాలో ఏ విధంగా వాడకూడదో బాగుగా అర్థం చేసుకుని ఉంటావు. Had you known Christ, you will know how to use the medias or the social networking or all the technologies pertaining to this world. కదా ఈ 18-19 వచనంలో ఉన్నవాడు ఎవరు? Who is this person mentioned in verses 18 and 19? వాక్యము వింటారు గాని they hear the word, మనసు పెట్టకుండా వింటారు. they hear the word of God but they don't keep their heart to hear. They'll come and simply sit over here. వాక్యం వింటారు. They will just give a hearing. కానీ మనసు ఎక్కడ ఉండదు. But their heart is far away. ఎక్కడో ఉంటది. Their hearts keep straying though they are physically present here. కదా అంటే నువ్వు మనుష్య కుమారుని సరిగా అర్థం చేసుకోవట్లేదు. That means you have not properly understood the Christ or the man of God. వాళ్ళకి మనుష్య కుమారుడు తెలియదు. ఎందుకంటే నువ్వు వాక్యము మనసు పెట్టకుండా విన్నప్పుడు ఆయన గురించి నీకేం అర్థమవుతుంది? When you are not given your heart to hearing the word of God, how do you know about the Son of Man or Son of God? అందుకనే చాలా మంది వింటారు గాని మనసు మూసుకొని ఉంటది. That means many people hear but they close their hearts and minds. They don't pay attention. ఈ వాక్యం విన్నారా అని అన్నారు అనుకో, ఎక్కడో విన్నట్టు ఉందండి అంటారు. When you ask them, have you heard this word before? They say, yeah, my memory goes somewhere I heard. నువ్వు క్రీస్తుని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు అని అంటే నువ్వు విన్న వాక్యము దేనికి వింటున్నావు? దుష్టుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోవడానికి వింటున్నావు.
If you have not understood Christ properly, you know why you're hearing? You're hearing so that the wicked one will come and snatch the word from your heart and go away. అందుకనే వారి పరిస్థితులు మారట్లేదు, That's the reason their situations is not changing. అలాగే ఉంటున్నాయి. Their situations are the same. దేవుడి చిత్తము వేరే, మనుషుల చిత్తము వేరే. God's will is totally different from the will of man. ఎందుకంటే ఆ చిన్న పుస్తకంలోకి వెళ్ళాలంటే నేను దీని గురించి మీకు చెప్పు ఉండాలి. నేను If I have to go and talk in detail about the little book, I have to make a mention of this ఇవన్నీ particular parable. జరగబోయేవే, These things are going to occur. జరగబోయినవి కాదు, జరగబోయేవి ఇవి. These are not the things which have already occurred, but they're going to పాస్ట్ take గురించి place. మాట్లాడట్లేదు, I'm ఫ్యూచర్ గురించి Not మాట్లాడుతున్నాను. talking about the past, I'm talking about the future. కాబట్టి వీరి పరిస్థితులు ఎప్పటికీ కూడా మారవు. These kind of people, their situations will never change for good. క్రీస్తు ఎవరో వాళ్ళకి తెలియదు, ఎందుకంటే నువ్వు కూర్చుని వినలేదు కాబట్టి. These people do not know who Christ is because you did not give attention while hearing the word of God. కానీ ప్రార్థన అంటారు, But they're good in prayers. ఉపవాసం అంటారు, They're good in fasting. ప్రార్థన 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 ప్రార్థన. అందుకనే ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడైనా చూడు, ప్రతిదానికి ప్రార్థనకి ఇచ్చే విలువ మనుష్య కుమారుడికి ఇవ్వరు. మరి ఎందుకు రాజ్యమును గూర్చిన వాక్యము అని ఎందుకు చెప్తున్నారు? People give him- రాజ్యమును గూర్చిన ప్రార్థన అన్నారా, రాజ్యమును గూర్చిన ఉపవాసం అన్నారా? That's the reason the entire world is caught up regarding to prayers only or a little bit of fasting, but not to the word of God. That's the reason in verse 19 it says, Evarki when anyone bhayapadedi hears ledandi. the word of the kingdom, it doesn't say about fasting or prayers, but it says anyone hears the word of the kingdom. I don't have to be afraid of anybody. ఎవరికి భయపడేది లేదు. ఆ కాలంలో కూడా మనిషి కుమారుడు ఎవరికి భయపడలా. The Son of Man, when he came into this world, was not afraid of any దెయ్యం man. పట్టిన వాడు అన్నా కూడా భయపడలా. And when they told him, accused him that you have a devil, a demon నువ్వు inside దైవ you, he was దూషణ not bothered. చేస్తున్నామని కూడా భయపడలా. When they told that you are blaspheming God, he was not bothered. ఎందుకంటే నీలో వాక్యం వినుంటే నీలో పాపం ఉండేది కాదు. Because had you listened to the word of God, there wouldn't be any sin inside you. కానీ నేటి దినమున ఆ వాక్యం అనేది నీలో లేదు కాబట్టి ఇంకా నీ పాపానికి మిష లేదు, అంటే మరణకరం గల పాపంలోనికి ఎంటర్ అయిపోయావు కాబట్టి ఇది నాకు సంబంధం లేదు. Now that you have the word of God, you heard the word of God, you don't have any excuses for your sin. వీళ్ళెవరు? Who are these people? రాతి నేలని విత్తబడిన వారు These are the people who have sowed the word of God on a stony place. కదా. చూద్దాం 2021 చూడండి ఇప్పుడు. వర్సెస్ 20 and 21, 20-21 వచనములు. రాతి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేను చెప్తుంది. What I'm telling is very important. Please pay దీనితో నీ attention. పరిస్థితులను మార్చుకోవచ్చు. నేను చెప్తున్నాను, With this, you can easily change your వెండి situation. for your life. బంగారములు నా యొద్ద లేవు గాని యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున లెగు అన్నప్పుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగాయి. Peter and John said, silver and gold we do not have, but in the name of Christ we command you, get up and walk. And ఎప్పుడు that's what గుర్తు happened. పెట్టుకోండి, అద్భుత కార్యాలు అనంటే ఏంటి తెలుసా? You know what's the meaning of miracles? మరి ఆ కాలంలో అద్భుత కార్యాలు అందరూ చూశారు కదా. Because people saw the miracles happening those days. మరి చూసిన తర్వాత కూడా ఎందుకు నమ్మలా? So why is it they could not believe after that? ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగాయి కదా. There were huge miracles, signs and మరి wonders. that ఎందుకు took place. జరగలా? Why is it they did not believe? నేటి దినమున కూడా అద్భుత కార్యాలు ఆ కాలంలో ఈ కాలంలో లేవనే చెప్తున్నారు. Now also people are telling there are no miracles anymore. కానీ నేనేమంటున్నా, But what is it I'm telling? ఇప్పుడు లాజరస్ ని లేపారంటే దానికి అర్థం ఏంటి? If Lazarus was risen from dead, what does it దేవుని mean? మహిమ కొరకు అని చెప్తారా? Will you say, is it for the glory of మరి ఈ God? ప్రపంచంలో చాలా మంది లాజరస్లు ఉన్నారు. Because there are many Lazaruses. అంటే ఏంటి? And what does it mean? నీ లోపల ఉన్న నాశనం అయిపోయేటటువంటి కుళ్ళుకు సంబంధించిన అపవిత్ర ప్రవర్తన, అపవిత్రత, అశుద్ధత, దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసే ప్రతి పని కూడా నీ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చచ్చిపోయిన వాళ్ళతోనే సమానము. You are like a dead person or equal to a dead person because you have all the defiling things in your heart, stinking things, garbage, trash, everything is there in your heart. So you're as good as a dead person. అయ్యో లాజరస్ 3 రోజులే, కానీ మనుషులు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి, కొన్ని 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 సంవత్సరాల నుండి కూడా కొల్ల పెట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. Lazarus was just there in the tomb for 3 days and it was stinking, but there are people for many ages, years together, they have been stinking inside. That means their heart is ఇంకా వాళ్ళు totally defiled లగలేదే and మరి. corrupt. They're yet to rise from their dead అది state. లాజరస్ లెగగలిగాడంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఆ దరిద్రం నుండి అతను బయటకు వచ్చాడు. Lazarus came out of that deceitfulness or wickedness or grave situation because
he let go of all the wicked things from his life. He was able to rise from the dead. అలా బయటకు రావడం అన్నది అర్థం. అంటే ఆత్మీయంగా బ్రతకడం అలా అర్థము. ఎందుకంటే కంటి చూపుతో వెలుచూపుని బట్టి చూసి అద్భుత కార్యాలు అక్కడ జరగలేదు, ఎక్కడ జరగలేదు కాదు, జరుగుతాయి. వాక్యాన్ని బట్టి కార్యం జరుగుద్ది. కానీ అద్భుత కార్యాలకి, ఆశ్చర్య కార్యాలకి, ప్రవచనాలకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వెవరో నేను ఎరగనని అంటారు దేవుడు. Signs and wonders will follow after the word of God, but people are focusing only on signs and wonders. Means Lord will look at you and say, I do not know who you are, because you do not give importance to the word of God. కదా, ఎందుకంటే నువ్వు క్రీస్తుని గురించి సరిగ్గా వినలేదు, అర్థం చేసుకోలేదు. Because you do not understand about Christ or about the word of God నువ్వు properly. అర్థం చేసుకోకుండా ప్రార్థన అంటావు, ఉపవాసం అంటాడు, దేవుడు అని అంటావే కానీ నీలో ప్రతిదీ దేవుడికి ఇష్టం లేనివన్నీ కూడా నువ్వు జీవిస్తున్నావు. అదే ప్రాచీన జీవితంతో జీవిస్తున్నావు అన్నది గుర్తు తెచ్చుకో. You're focusing on prayers and fasting, but you're not realizing what are the things that pleases God. You have not known, you're not realized, you never made any importance to it. అంటే నీ బాప్తిస్మం పని చేయలేదు, నువ్వు ఆత్మ అనుకున్న పరిశుద్ధాత్మ కూడా నీలో పని చేయట్లేదు. కాబట్టి నువ్వు క్రీస్తుని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు, కాబట్టి నీ పరిస్థితులు మారవు. Though you have taken baptism, the Spirit of the Lord is not operating in you because there's no transformation in you. You're the same old person what you are even after being baptized. Therefore, your situations will not change. 20-21 చూద్దాం. Matthew 13 verses 20 and 21. రాతి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని వెంటనే సంతోషంతో దాన్ని అంగీకరించువాడు. అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని వాక్యము నిమిత్తము శ్రమైనను హింసైనను కలగగానే అభ్యంతరపడును. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? And what does it mean? వాక్యం వెంటనే విని మర్చిపోతారు వీళ్ళు. That means they hear the word but then quickly forget the word of God. వాళ్ళు దేవుణ్ణి మర్చిపోతారు. They soon forget who God is in their life. ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్ గా చెప్తాం, దేవుడు నీ కోసం ఉంటాం, నీ కోసం అలా ఉంటాం, నీ కోసం ఇలా ఉంటాం, నీ కోసం అట్లా చెప్తాం, మీరు అని అంటాం. కానీ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసరికి దేవుణ్ణే మర్చిపోతారు. You will say, I'll do anything for Christ. God, I'll do anything, whatever you say. I'll live for you. I'll die for you. All these statements they make. But when reality strikes, they forget who God is. వింటారు, ఓ ఎక్సైట్ అయిపోతుంటారు, అబ్బా అని ఎక్సైట్ అయిపోతుంటారు. They will get excited while hearing the word of God. చాలా సంతోషంతో అంగీకరించేస్తారు, ఎంత బాగుందో అని. They will receive the word of God. They will receive it with joy. కదా, తర్వాత ఏమైంది? Then what happened? వేరు లేనందున, Because there was no root in himself. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాక్యాన్ని ఒకళ్ళు మర్చిపోతున్నారు అని అంటే నీ ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వే మూసేసుకున్నావు అని అర్థం. When you're forgetting the word of God, you know what it means? You are the reason to close the blessings coming and entering into your life. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తావు? నువ్వు మర్చిపోయావన్న దాని విషయంలో నువ్వు రియలైజ్ అవ్వవు, దేవుడి మీదనే నిందేసి వెళ్ళిపోతావు. But you will not realize that you have forgotten the word of God, but rather you will start blaming God himself that because of you I'm going through this. వీళ్ళెవరు? Who are these people? ఎక్సైట్మెంట్ తో వింటారు. These are people with excitement. అంతే, దాని వరకే, అంతవరకే వింటారు కానీ ఏం గుర్తుండదు. They will get so excited, they will receive with joy, but they don't remember when situation arises. అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. Let's see the next category. చదవండి. 22వ వచనం verse 22. ముండ్ల పొదలలో విత్తబడిన వాడు వాక్యము వినువాడే గాని ఐహిక విచారమును ధనమోహమును ఆ వాక్యమును అనిసివేయును గనుక వాడు నిష్ఫలుడవును. అంతే. 22వ వచనం, కొంతమంది వాక్యం బాగా వింటారు. But there are some people who hear the word of God very well. అంటే వారికి నచ్చినంత సేపు విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. But their faith will be there short limited only when things are favorable to them. వారికి నచ్చనప్పుడు ఇదిగో యాక్చువల్ గా ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? But when things are not ఐహిక favorable, విచారమును ధనమోహమును అనే ఉంది ఇక్కడ వాక్యం. it's mentioned about the cares of this world and the deceitfulness of riches. అంటే ఏంటి? ఈగో, శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపడంబము. That means the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Kada. They have ego in them. అంటే ఈగో హర్ట్ అవ్వడం, Their ego gets గర్వంతో hurt, ఉండటం, having arrogance and pride, నాకు అన్ని తెలుసు అని ఉండటం. or telling that I know everything. కదా, అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? క్రీస్తుని వదిలేస్తారు. These are the people who will ditch Jesus Christ. They will leave him. They will forsake him. దే నోస్, వాళ్ళందరికీ అన్ని తెలుసు, నాకు అన్ని, ఐ నో దట్, నాకు అన్ని తెలుసు. Because they say and they claim that they know everything. Actually, it's not. అంటే ఫస్ట్ వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు. The first is they will discard the word from their life. విడిచిపెట్టి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళలో తప్పులు చేసుకోరు, వాక్యంలో తప్పులు ఎంచుతారు. They will not realize or say about their mistakes or faults, but in fact they will find fault in the word of God itself. అంటే వాక్యంలో తప్పులు ఎంచడం కాదు, వాక్యంలో లేని తప్పులు క్రియేట్ చేస్తారు. They will not find fault which is from the word of God. In fact, they will say something to the word of God which does not exist in the word. క్రియేట్ చేసి And ఉండొచ్చు. how can they create something which did not exist? ఏం తప్పు కనిపెట్టొచ్చు? How can they find fault? దొరికింది. Yeah, I found out. ఇంత సమయమా?
They will say things like, "What? 2 hours sermon? Such time? ఇంత సమయమా So ఎవరింటారు? Who can pay attention when you're speaking for 2 hours?" అంటే ఇంత సమయము వాక్యమా అన్నారు అంటే వాళ్ళు క్రీస్తుని విడిచిపెట్టారు అని అర్థం. These are the people who have let go of Jesus from their life when they talk about time. So much of time you take to hear the word of God. యేసుక్రీస్తు సమయానికి దేవుడు కాదు. Because Jesus Christ is not the God of time. That means when somebody is noticing the నువ్వు time, దేవుడికి సమయం కాదు, ఆయన నీకు ఇవ్వాలి సమయం మెయిన్. you should not give time to God. God should actually give time to you. నువ్వు దేవుడికి సమయం ఇవ్వనవసరం లేదు. Who are you to give time to God? కాబట్టి ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఎవరికైనా భార్యాభర్తలకు కానీ ఏదో చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి పంచాయతీకే 2-3 గంటలు వెళ్ళిపోతుంటది. When there's a dispute between husband and wife, don't you spend 2 hours, 3 hours to counsel them and నువ్వు set them మూవీకి straight? వెళ్ళినా 2.5 hours 3 hours Or if అయిపోతుంది. you watch a movie, will it not take 2.5 hours or 3 సరదాగా hours? ఫ్రెండ్స్ కలిసినా కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్స్ అయినా కూడా సమయమే సరిపోలేదంటారు. When you meet your friends, catch up with them, go out for dinner or someplace, you'll say, "My time is over ఒక so quickly." మ్యారేజ్ కి వెళ్ళినా కూడా నీకు అంత సమయం Even పట్టేస్తుంది. when you go for a marriage or any functions, you spend 2 hours, 3 hours or more hours there. అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి వదిలేస్తేనే ఈ విధంగా ప్రవర్తన నీలో ఉంటుంది. Your behavior pattern changes only when you let go of God from your life. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Do you understand now? అంటే వీళ్ళకి ఏదైనా నచ్చలేదు అనుకోండి, ముండ్ల పొదల మీద విత్తిన వాళ్ళేనంటే వాక్యం తెలుసు, మంచి టాలెంట్ చూపిస్తారు వాళ్ళు. These are the people whose seed is fallen on the thorns. These people know the word of God and they are so talented that they can speak very well also. ఏంటి లాభము? So what's the use of నువ్వు using a ఎంత talent? మంచి అనాలిసిస్ చెప్పినా ఏంటి లాభము? Even if your analysis of the word of God or posting of analysis also is good, so what's the point? What's the use? అనాలిసిస్ చెప్పేటప్పుడు నీ గుండె కదలాలి, నీ కిడ్నీస్ కదలాలి, నీలో ఉన్న ఆ హృదయము నీతో మాట్లాడుతూ కంటిన్యూస్ గా నీతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి, నీ ఆలోచన విధానము మారాలి. ఎన్ని ఉంటాయో తెలుసా? When you are saying the word of God or writing it down, your lungs, your kidneys, your parts of the body should shake. Your heart should speak continuously the word of God. You will have a different situation when you're speaking the word of అంటే God. నువ్వు క్రీస్తుని వదిలేసావు, అక్కడ మర్చిపోతున్నావు నువ్వు. But you have forgotten Christ. You let go of Him from your life. నిష్ఫలుడవును అని వాక్యం చెప్పింది, అందులోనే ఉంది, చూసుకోండి ఒకసారి. Because you have become unfruitful. That's what the word of God says. ఫ్రూట్ ఉండదు. There's no fruit in Him. దేవుడు 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 అని చెప్పు, లేకపోతే 30 రోజులు మంచి నీళ్లు కూడా ముట్టుకోకుండా ఉండు, దేవుడు అలాగనే చూస్తారు. అలాగ నువ్వు పోయేదానివే కదా అనే చూస్తారు. You might say, "God continuously don't take water also for a month," but God will not pay attention to you because కనికరం anyways you have to చూపించరు. go. God will not show mercy or compassion on you. వాక్యము లేకుండా, వాక్యం ఉంటేనే నీ ఉపవాసానికి అర్థము, వాక్యం ఉంటేనే నువ్వు చేసే ప్రార్థనకి అర్థము, వాక్యం ఉంటేనే నువ్వు బ్రతకడానికి ఒక అర్థము, వాక్యం ఉంటేనే ఈ లోకంలో ఏ విధంగా జీవించుతున్నావా అన్నది అర్థము. ఇవి లేకుండా నువ్వు డెడ్ బాడీతోనే సమానం. Only when you have the word of God, then only your fasting has become important, or your praise has become important, or your living also has become important. But when you don't have the word of God, there's no point in you having a living state at హీబ్రూ all. 4:2 కూడా చూడండి. Hebrews chapter 4 verse 2. Read it very carefully word by word. You will find something there. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం. హీబ్రూస్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 2. వారికి ప్రకటింపబడినట్లు మనకును సువార్త ప్రకటింపబడెను, కానీ వారు వినిన వారితో విశ్వాసం గలవారై ఉండలేదు గనుక విన్న వాక్యము వారికి నిష్ప్రయోజనమైనదాయెను. మరి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఆ 23rd verse కి కనెక్షన్ దొరికిందా మీకు? Did you get connected to verse 23 because they are faith? 22nd verse కి కనెక్ట్ అయిందా మీకు? Did you get connected to verse 22 of Matthew chapter 13 and Hebrews chapter 4:2? Do you see the connection there? ఎందుకంటే వారిలో విశ్వాసము, వాళ్ళకి నచ్చినంత సేపు విశ్వాసము, నచ్చలేనప్పుడు విశ్వాసం ఉండదు. That means not being mixed with faith. Only when things are good they mix. When they don't అంటే have నీకు mixed, నచ్చితేనే దేవుడు, నచ్చకపోతే దెయ్యం. that means when you like you'll say God, when you don't like you'll say it's a demon. మరి ఎవరు నమ్ముతున్నావు నువ్వు? Then whom are you believing అంటే actually? విన్న వాక్యంతో సహవాసం కలిగి లేవు. That means you do not have the proper fellowship with the word of God. జాన్ 17th చాప్టర్ లో తండ్రి కుమారుడు శిష్యులు మాట్లాడుకోవడం కనిపించింది. There in John chapter 17 you will find the conversation between God the Father, the Son and the disciples. జాన్ 17 కి వెళ్ళండి ఒకసారి. జాన్ చాప్టర్ 17 యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 6 నుంచి చదవండి. 6వ వచనం. 7, 8, 9, 6 to 8, 9. 6 నుంచి చదవండి. జాన్ చాప్టర్ 17 వర్స్ 6 ఆన్వర్డ్స్. లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్షపరిచితిని, వారు నీ వారై ఉండిరి, నీవు వారిని నాకు అనుగ్రహించితివి,
వారు నీ వాక్యము గైకొని ఉన్నారు. అంటే క్రీస్తు చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు అని అర్థం. That means- గైకొని ఉండుటానంటే ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు అని అర్థం. That means the Lord Jesus Christ is giving a testimony about those people who have kept your word. He's telling to God the Father, Father, these people have kept your word which I've told them. అంటే క్రీస్తుని అంగీకరించారు వాళ్ళు. That means they accepted Christ. 7th verse. Verse 7. 7వ వచనం, నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మాటలు నేను వారికి ఇచ్చి ఉన్నాను. వారు ఆ మాటలను అంగీకరించి నేను నీ యొద్ద నుండి బయలుదేరి వచ్చితనని నిజముగా ఎరిగి నీవు నన్ను పంపితువని నమ్మిరి గనుక. అంతే, ఫస్ట్ నువ్వు వాక్యాన్ని నమ్మాలి. The first foremost thing required is you need to believe in the word. వాక్యాన్ని నమ్మాలంటే వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. If you believe in the word of God means you need to understand the word of God also. నువ్వు క్రీస్తు యొక్క జీవితం ఏంటి, ఆయన లైఫ్ ఏంటి, ఆయన ఏ విధంగా లైఫ్ లీడ్ చేశారు, ఏ విధంగా నిలబడ్డారు అన్నది నువ్వు తెలుసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఎప్పటికీ వాక్యం మర్చిపోలేవు. If you practice and know about the life and the teachings of Christ, you can never forget the word of God. నీ పరిస్థితులు తారుమారైనా యోబు ఏ విధంగా కష్టంలోను, రోగంలోను, బాధలోను, దుఃఖంలోను ఏ విధంగా నిలబడ్డాడో నువ్వు కూడా అలా నిలబడతావు. Even if your situations is failing or taunting or tormenting is difficult, you will stand firm like the faith that Job operated from. 8వ వచనం. Verse 8, నీవు నాకు అనుగ్రహించును అన్నియు నీ వలననే కలిగినవని వారు ఇప్పుడు ఎరిగి ఉన్నారు. అంటే తండ్రిని గుర్తిస్తున్నారు, వాక్యాన్ని గుర్తించారు కాబట్టి వాళ్ళు వాక్యాన్ని మనిషిలా చూడలేదు, క్రీస్తులాగా చూశారు, దేవుని నుండి పంపబడినట్టు చూస్తున్నారు అక్కడ. So these people believed in the words that came from God the Father, spoken by Jesus Christ, and they just not believe in man, they believe in the word of God as it is. నెక్స్ట్ వర్స్. Verse 9, నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుచున్నాను, లోకము కొరకు ప్రార్థన చేయుటలేదు. Remember verse 9 very carefully, which says, I pray for them. I do not pray for the world, but for those from whom you have given me, for they are yours. నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నవారు నీవారైనందున వారి కొరకే ప్రార్థన చేయుచున్నాను. అంతే. ఈ రిలేషన్షిప్ నీకుందా? Do you have this kind of very good relationship with the జాన్ word? 17th chapter 6-9 verses లో తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు, వారి యొక్క సహవాసం కనపడింది. ఆ విధంగా నీకుంది అని అంటే నువ్వు వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నావు. 2, వాక్యము మర్చిపోవట్లేదు. 3, ప్రతి సిచ్యుయేషన్ లోనూ కూడా వాక్యానికి, దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి నీ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, బూతుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ప్రతి సిచ్యుయేషన్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టగలుగుతావు. Thereby you start understanding the word of God, not forgetting the word of God. You're controlling your anger, you're controlling your foul language, and you're controlling yourself because you're not forgetting the word of God. ఇప్పుడు మొత్తం మాట్లాడేసి నేను తప్పు మాట్లాడేశాను, దానికోసం కాదు కదా వాక్యం నీ దగ్గరకు వచ్చేది. After saying every wrong word, then you come and say, yeah, I spoke wrongly. Then Christ did not come for that excuses of yours. కదా, ఎందుకంటే మనిషి కుమారుడు వెళ్ళే ముందు కూడా చేపలు వండి శిష్యులకు పెట్టి వెళ్ళారు. Even Christ, when he was ascended to heaven, he baked the fish and then gave to his disciples. వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అన్ని చేసి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి వెళ్ళారు మనిషి కుమారుడు. The Son of Man gave them food before he could నేడు ascend. దినమున మనిషి కుమారుడిని అడుక్కున్నోడ్లా చూపించి నేను మినిస్ట్రీ చేస్తున్నానని అడుక్కునే వాళ్ళ చూపిస్తున్నారు. Nowadays, many churches or pastors are showing Christ as if he's a beggar, and they start asking people for money. చూడండి Matthew 13:23. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 23వ వచనం, మంచి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని గ్రహించువాడు, అట్టివారు సఫలులై ఒకడు 100ంతులుగాను, ఒకడు 60ంతులుగాను, ఒకడు 30ంతులుగాను ఫలించుననెను. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What is the meaning of Matthew chapter 13 ఓకే, verse చెక్ 23? చేసుకుందామా? Shall we start checking? నెంబర్ 1, దేవుని వాక్యం మీద ఫస్ట్ మనసు ఉంటుంది వాళ్ళకి. Now, the first thing important about these people is they are focused absolutely in the word of God. నువ్వు They మనసు keep their mind. పెట్టినప్పుడు ఈ భూమి మీద నీ పరిస్థితులన్నీ కూడా దేవుడు మనసు పెట్టి ప్రతి పరిస్థితుల్ని Amen, మార్చడం amen. అనేది జరుగుతుంది. True, Lord. When you are putting your mind in listening and practicing the word of God, then God will keep his mind in changing your situation favorable. 2, నిలకడ కలిగిన విశ్వాసం, స్టేబుల్. And second thing is your faith has to be established firmly. It should be stable. ఓకే, ఒక వాక్యము పాత నిబంధనలో ఉంటుంది ఏంటంటే, ప్రొద్దున మబ్బు వచ్చి సాయంత్రం వెళ్ళిపోయినట్టు వారి భక్తి నిలవకపోవును అని వాక్యం చెప్తుంది. That means these people's faith is like the morning dew and then it disappears. అంటే మార్నింగ్ ఏమంటావు, అమ్మో దేవుడి వల్లనే అంటావు,
Morning, what do you say? You'll say it's because of God. మధ్యాహ్నంకి వచ్చేసరికి ఏమంటావు, నేను నిలబడ్డాను కాబట్టే నా వల్లనే కుటుంబం నిలబడింది. And then by afternoon, you will say it's only because of me only my family is standing very well. సాయంత్రం పరిస్థితులు మారేసరికి అంతేలే, దేవుడు ఎందుకు నాకు ఈ కష్టాలు ఇచ్చాడు అని అంటారు By evening, they'll say, why God is giving me so much of difficulties. కదా. కానీ ఇక్కడ ఏముంటుంది, మంచి నేల మీద విత్తువారు నిలకడ కలిగి ఉంటారు. అందుకనే యోబు నిలకడ కలిగి ఉన్నాడు. That's the reason Job was very deeply established in his faith. ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. And one of the most important thing. ఏదో బైబిల్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం, లోపల ఉన్న వాక్యానికి గౌరవం ఇచ్చావంటే చాలు నాకు. If you give the importance of the word of God that is inside the Bible, then I will remember you. It's నాకు very important. ఫిజికల్ బైబిల్ కాదు, మీరు స్పిరిచువల్ బైబిల్ గా ఉండటం నాకు కావాలి. It's not a physical Bible holding in your hands is important, ఇందులో but a ఏం మతం practical ఉండనవసరం Bible లేదు. inside your heart is more important. And this has got nothing to do with the word of God. ఇందులో Nothing to do మతం with అక్కర్లా. religion. There's nothing to do with religion. నీ బుద్ధి మారితే చాలు, Your mindset has నీ to change. ఆలోచన విధానం మారితే చాలు, If your kind of thinking నీ changes, it is good. రిసీవింగ్ మారితే చాలు. If you're receiving changes, it is good. కదా. నీకు నచ్చినప్పుడు ఒకలాగా, నీకు నచ్చినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటున్నావు అని అంటే ఇంకా ఈ మతంతో సంబంధం లేదు దేనికి. If you're changing frequently according to your own choices, you have nothing to do with నేను religion. ఎప్పుడు వాక్యం ఏం చెప్తానంటే, సర్వ శరీరులకు దేవుడును సర్వ శరీర ఆత్మలకు దేవుడనై ఉన్నాను, నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనాయో ఉన్నదా అన్న వాక్యాన్ని మాత్రమే ముందు పెట్టి I'm a నేర్పిస్తున్నాను. God of all flesh, all souls belongs to me. Is there anything difficult to me? Says the Lord. I'm showing you through the word of God. ఫస్ట్ ఏంటి, What is the first వాక్యం thing? మీద క్రీస్తు మీద మనసు కలిగి ఉంటారు. The first thing is they will be focused totally in listening to the word of God. రెండు, క్రీస్తు మీద విశ్వాసం కలిగి, పరిస్థితులు మారినా కూడా నీ విశ్వాసం మారదు. They will have so deeply engrossed into Christ, even if situations are not favorable, they will not change their opinions మూడు, towards Christ. గౌరవం. నువ్వు వాక్యానికి గౌరవం ఇస్తే నువ్వు ప్రతి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వడం నేర్చుకుంటావు. And when you start respecting the word of God, you will start respecting every person. కదా. నువ్వు దేవుడి మీద గౌరవం పెట్టుకున్నావంటే నువ్వు ఎవరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకూడదో దేవుడే నీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. When you start showing respect and honor to God, God will show you whom you ought to believe and whom not. నాలుగు, మంచి చెప్పినప్పుడు ఎవరు చెప్పినా కూడా వినటానికి సిద్ధపాటు కలిగి ఉంటారు. And the fourth thing is you will give importance to whoever comes and gives you counsel. Whatever they say, you will give importance. ఐదు, దేవుని వాక్యము వినే అంత గర్వము గాని ప్రెషర్ గాని వాళ్ళకు ఉండదు. And five is they will never have the arrogance that they know the word of God, or even while hearing the word of God, they will not feel pressurized. ఎందుకంటే ఆ గర్వం అన్నది ఉండకూడదు. Because arrogance should నాకు not exist. వాక్యం అంతా తెలుసు నేనన్ని ఆ గర్వం ఉండొద్దు ఎవరికి. No one should have that arrogance by climbing and saying, I know the word of God much better than you. నీకు ఎంత వాక్యం తెలిసినా నీ క్యారెక్టర్ సరిగ్గా లేదనుకో, నీ ఆలోచన విధానం సరిగ్గా లేదనుకో, ఎదుటి వాళ్ళని బిడ్డలుగా చూసుకునే మనస్తత్వం నీకు లేదనుకో, ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే. No matter how much you know the word of God, you are well acquainted to the Bible. If you do not properly conduct yourself, everything is failed. కదా. నీ స్థితిలో తగ్గింపు గుణం ఉండాలి కానీ నీ స్థితిలో గర్వం ఉండొద్దు. You should be absolutely humble and have an attitude like a childlike person, ఆరో not పాయింట్ arrogance of చెప్తున్నాను. pride. వినిన వాక్య ప్రకారము జీవించాలని, క్రియలు జరిగించాలని ఇష్టపడతారు, వాళ్ళు ఇష్టపడతారు. These people will delight to conduct their lives according to the word of God. They will show interest. They will like. ఏడో పాయింట్, నిజ జీవితంలో కూడా వాక్య ప్రకారము జీవించి ఆత్మ ఫలములు పొందుకుంటారు. Seventh is they will lead their life accordingly and be fruitful according to the word that they heard. అంటే నువ్వు స్పిరిచువల్ గా ప్రెషర్ గా ఉన్నావనుకో, నీ ఈ లోకపరంగా నీ జాబ్ గాని, నీ పరిస్థితులు గాని, నీ అప్పులు గాని, ప్రతి విషయంలోనూ నువ్వు ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతావు. When you say spiritual related things are always pressurizing me, means everything will be pressure in your life. అంతే Job కదా. related, studies మంచి వాటి related. విషయంలో నువ్వు ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే నీ పరిస్థితులన్నీ ప్రెషర్ గానే ఉంటాయి. మరి When you're pressurized for నా good అనుభవ things, జ్ఞానం చెప్తున్నా మీకు. when you're pressurized for good things pertaining to spirituality, everything pertaining to this world will be నీ pressurizing you. ఆత్మీయ జీవితం విషయంలో నిన్ను బట్టి నీకు సంతోషం ఉందా లేదా? Based on your spiritual status, do you have the peace and joy in your life? ఉంటే నీ కుటుంబంలో కూడా సంతోషమే ఉంటుంది. If so, you will find peace and నేను joy even in your రాసిస్తా, families. అప్పుల నుండి బయటకు వస్తారు, Amen. I will give it in writing. పరిస్థితులు మారుతాయి, You will come out of your financial situations. Every situation, no matter what it is, you will change. గిన్నె నిండి పొర్లుతూ ఉంటది. Your cup will be filled with blessings and overflowing. స్టేట్మెంట్ అయితే మాత్రము ఎప్పుడు ఇవ్వను, I can never make empty statements at all. జరిగితేనే ఇస్తా. స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి
దేవుని అబద్ధికుని చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. My confidence is in the word of God, and I will not make God as a liar because it's true. That's why I'm saying to you. ఆత్మీయంగా నీలో విధేయత లేకపోతే శారీరకంగా నీ ఇంట్లో నీ భార్య దగ్గర, నీ భర్త దగ్గర, నీ పిల్లల దగ్గర ఆ విధేయతతోనే ఉంటావు. If you are not spiritually obedient to everything pertaining to the word of God, you will be disobedient related to your children or your spouse or anybody or anything that you're doing. ఓకే, ఆ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయో చూపిస్తావు ఒకసారి. Okay, I'll show you how the situations do change. జాగ్రత్తగా వినండి. ఆదికాండము 16వ అధ్యాయం 4వ వచనానికి వెళ్ళండి. జెనసిస్ 16:4 ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము 4వ వచనము. అతడు హాగరుతో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి ఆయను. అది తాను గర్భవతి అయితేనని తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి నీచమైనదాయను. అంతే. ఇందాక వాక్యము మీరు విన్నారు చూసారా, అందులో వాక్యాన్ని బట్టి సంతోషపడిపోతూ ఉంటారు. I told you about the people according to the parable of the sower. Some people get excited while hearing the word of God. పరిస్థితులు మారిపోయేసరికి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కూడా మారిపోతూ ఉంటది. But when the situation changes, their mindset and the opinions also changes. ఇక్కడ మీరు హాగర్ అలాగా అని ఆలోచించొద్దు, నేను అందులో ఉన్నానా అని పరీక్షించుకోవాలి. You do not have to think, was Hagar like this? Was Sarah like this? All you have to think is, well, how about you? అంటే దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి ఇక్కడ ఈమె ప్రవర్తనలో ఏముందో చూపిస్తున్నాను మీకు. I'm showing you about the behavioral pattern of this person. దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి ప్రతి విషయాల్ని మనుషులు వాళ్ళ చేతిలోకే తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. They don't take the counsel that comes from God. They go about with their own thoughts and understanding and take decisions on their own. దాని యొక్క ఫలితాలే ఇవన్నీ. This is all the consequences of their own ఇందులో thoughts. చూడగలుగుతారు They can clearly see. కదా. ఆదికాండము మీరు 12వ అధ్యాయంలోనే నీ గర్భఫలం నుండి చాలా మంది బిడ్డల్ని పుట్టిస్తానని అబ్రహాముకి వాగ్దానం చేసేసారు. అక్కడ God had made a promise to Abraham that through your family or through your generations, the Lord will multiply them to nations. 2వ వచనం చూడండి. కాగా సారాయ, ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యెహోవా చేసి ఉన్నాడు. నీవు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రాహాముతో చెప్పెను. అబ్రాహాము సారాయు మాట వినెను. చాలా మంది బయట ఏం జరుగుతుందో, వాళ్ళు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడెక్కడ అప్పులు తీసుకున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఇరుక్కుపోయారో ఇంటికి వచ్చి భార్యలకు చెప్పరు, భార్యలు భర్తలకు చెప్పరు. Many people between husband and relationship, I found this very unusual because they go take about loans here and there, but they don't tell their wives, and likewise wives also don't tell where and all they've taken loans. అలాగే మన అబ్రాహాము కూడా చెప్పలా. That's how even Abraham did so. ఇప్పుడు చూడు ఆదికాండం 12:7. ఇక్కడ అబ్రాహాముని తప్పు చూపించట్లేదు, సారాని తప్పు చూపించను, హాగర్ని తప్పు చూపించను, అసలు పరిస్థితులు ఎందుకు మారాయి అని చూపిస్తున్నాను. And I'm telling మన మీ you, ఇంట్లో మనం ఇంత చక్కగా ఉండేవాళ్ళం కదండి, ఇంత ప్రేమగా మాట్లాడుకున్న, ఎందుకు మన ఇద్దరు గొడవలు వచ్చేసాయి అని చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటారు. దానికి ఆన్సర్ దొరుకుద్ది ఈరోజు. I'm not talking about Abraham or Sarai or Hagar. Remember the names very carefully. I'm not pointing mistakes at anybody. But likewise, the husband and wife also will say, we were really loving one another. So where are the disputes? Where are the contradictions that's coming in our life? ఆయన తన ఆత్మతో ఒక మనిషిగా చేసి ఈ భూమి మీదకి పంపించారు అని అంటే ఎందుకు పంపించుంటారు? మీరు ఇంటికి వెళ్ళి క్వశ్చన్ వేసుకోండి, మీకు ఏం ఆన్సర్ వస్తుందో చూద్దాం. Why did God give his spirit to a man, made him as a living being? You need to think about it. చదువునానా. జెనసిస్ 12:7 ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 7వ వచనం. 7వ వచనం. యెహోవా అబ్రామునకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశము ఇచ్చేదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠము కట్టెను. కట్టారు. ఎందుకు బలిపీఠం కట్టారు? What was the necessity for him to build an altar? బలిపీఠం అంటే ఎవరు? And what is the altar? బలిపీఠము అనంటే మనుష్య కుమారుడు, మంచి విత్తనము, దేవుని వాక్యము. బలిపీఠము ఆ స్థలంలోనే కట్టారు అనంటే దానికి అర్థము మంచి భూమి మీద నువ్వు అక్కడ విత్తనం వేసుకుంటున్నావు అని అర్థం. Altar is none but Christ. That means you have sown the seed in a good fertile ground. కదా. ఇది అబ్రాహాముకి గుర్తులేదు. But Abraham did not remember this. Abraham did not ఇప్పుడు remember. 16కి వెళ్ళిపోండి. Now go to chapter 16. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా సరే వాక్యం విన్నప్పుడు ఈ వాక్యం నాకే అన్న ఫీలింగ్ చాలా మందికి రావచ్చు. And when you are hearing the word of God, many people will get a thought, oh, this word is pertaining to me and my life. వచ్చిందంటే అది నీదే.
If it's come to you, it's yours, obviously. వచ్చిందంటే అది నీదే If it's come to you, it's obviously yours. కదా. నేనైతే అస్సలు మీ ప్లేస్ లో నేను వదిలిపెట్టాను. నేను If I were you, I will never let go of this opportunity. I will వదిలిపెట్టను. snatch the moments. పడుకున్నా కూడా దాని మీదనే ఆలోచిస్తా. Even when I sleep, I'll కూర్చున్న దాని remember గురించి Rachel's ఆలోచిస్తా. word. నీ Be like యవ్వనమందు Lot's. సంతోషించు, Rejoice while you're still a youth. కానీ దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నారన్నది మర్చిపోకు. Remember, God is watching over you. నువ్వు ఏ ఇంటెన్షన్ తో చూస్తున్నావు, ఏ ఉద్దేశంతో చూస్తున్నావు, ఏ ఆలోచనతో చూస్తున్నాం, ఏం కోరుకొని చూసుకుంటావు, ఇవన్నీ మాత్రం దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు. But God sees your intentions and what you're saying and all. Remember that. నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. జెనసిస్ 16:2. కాగా సారాయి, ఇదిగో నేను పిల్లలు కనకుండా యెహోవా చేసి ఉన్నాడు, నీవు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వలన నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రాహాముతో చెప్పెను. అబ్రాహాము సారాయి మాట వినెను. అంటే దేవుడు ఎవరో తెలుసు. Because they know who God was. దేవుడు ఎవరో తెలుసు, సర్వశక్తిమంతుడని తెలుసు. They know that God is almighty. దేవుడు అబ్రాహాంతోనే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడారు. Because God spoke directly నీకు to God. సంతానాన్ని పుట్టిస్తానని మాట్లాడారు. God says that you will be bearing భార్యకు children. చెప్పాడా? Did he come and tell to his wife? No, actually. చెప్పలేదు. He did not. అక్కడ ఏమైంది? What happened because of that? ఇదిగో యెహోవా నాకు పిల్లలు లేకుండా చేసి ఉన్నారు, దయచేసి నువ్వు నా దాస్తో పో అని చెప్పింది. అంటే పరిస్థితులు ఎవరి చేతిలోకి తీసుకున్నారు? దేవుడి చేతిలో ఉందా, మనుషుల చేతిలో ఉందా? So Sarai said to Abraham, see, now the Lord has restrained me from bearing children. Kada. So who has taken control of the situation? Was it man or was it given to God? ఇప్పుడు ఇంట్లో నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎవరి చేతిలో ఉంది? Now the decisions that you are taking, who is in control of that? కదా. నువ్వు ఒక చోట వర్క్ చేస్తావు, నీకేమో అక్కడ ఓపిక ఉండదు You will work in a place, but you don't have the strength. కదా. ఓపిక లేనంత మాత్రాన థింగ్స్ నీ చేతిలో తీసేసుకుంటావు. But when you are losing your patience, you start taking decisions on your own. నా వల్ల అవ్వట్లేదమ్మా, You say, I'm tired, I'm fed up. నీ చేతిలోకి తీసేసుకున్నావు. You've taken the decision and you've spoken. ఎప్పుడైతే నీ చేతిలోకి తీసుకుంటున్నావో అక్కడ దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నావు. The moment you have taken the decision and you started going accordingly, you have closed the decision that comes from ఒక చోట God. నీకు పని దొరికిందా అంటే అది ఎంతో ఆశీర్వాదం నీకు. When you get a job somewhere, it's actually a blessing. Why did you discard that? కదా. నీకు అది ఆశీర్వాదం కాబట్టి నువ్వు ఎవరింట్లో చేస్తున్నావు వాళ్ళ వల్ల నువ్వు ఎక్కువ ఆశీర్వదించబడతావు నువ్వు. And because of the place that you're working, those people also will be blessed, and indeed you will be blessed. నీ కోసమని వాళ్ళు క్రీస్తుని అర్థం చేసుకుంటారు. And for your sake they will start understanding Christ. వాళ్ళు క్రీస్తుని అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి నిన్ను కూడా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. And since they start understanding Christ, they will start understanding you too. కదా. వాళ్ళు దేవుడు వాక్యము క్రీస్తుని బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటారు కాబట్టి నీ పరిస్థితిని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని నిన్ను కన్సిడర్ చేస్తారు వాళ్ళు. And then they will start considering you also because you understood Christ and they start understanding you and Christ. అంటే ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, I'm asking you today. ఈ రోజంతా విషయంలో నువ్వు ఏ విధంగా నీ నిర్ణయాలు తీసేసుకుని ఉంటావు? How many decisions have you taken on your own? కదా. ఇక్కడ అబ్రహాము ఏం చేశాడు? నీకు నీ సంతానాన్ని పుట్టిస్తానని చెప్పాక అక్కడ శారాకు వచ్చి చెప్పలా. And the moment God blessed Abraham that he will bear children, he did not come and tell that to Sarai. అక్కడే మొదలైంది. That's where it started. అంటే దేవుని చిత్తమునకు విరోధమైన మానవ ప్రణాళికలు సంతోషంగా మీరు ఫలించేదానికి అడ్డుపడుతూ ఉంటది. So when God said you will be fruitful and multiply, there was a stumbling block because it was human intervention, human ideologies, human logic took prominence. కదా. ఇక్కడ సారా డిసిషన్ తీసేసుకుంది. Here Sarai took the decision. అయ్యో నాకు పిల్లల్ని ఇవ్వట్లేదు నేను డిసిషన్ తీసేసుకుంది. She already said and she decided telling that Lord has restrained children in my తీసేసుకుని life. ఏమంది? ఇదిగో నా హాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని చెప్పింది. And then she told Abraham, go and sleep with Hagar. కదా. మన హాగర్కు అయ్యో పాపం సారా బాధపడుతుందని వెళ్ళిపోయాడు ఈయన. Now Abraham immediately was very quick in taking that type of decisions. అంటే ఈ పరిస్థితి ఎంత దాకా దారితీసింది? So what was the consequences? మన ఆలోచనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తా, నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను. But I give importance to your thoughts that you have taken and also to the decisions that you have taken thereby. అంటే ఎంతో సంతోషానికి వెళ్ళవలసిన, ఆశీర్వాదానికి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళ జీవితము వాళ్ళ సొంత ప్రణాళికల ద్వారా వెళ్ళి దేవుడి చిత్తాన్ని జరిగించుకోవాలని చూశారు. కానీ జరిగిందా? జరగలేదు. ఇష్మాయిల్ ఉన్నాడు వాళ్ళతో పాటు. They took their own decision and they went about with their own logical mind against the will of God, against the plan of God. So what happened? The consequences. Ishmael, was he there with them? నీ చిత్తంతో వెళ్ళొచ్చు, You can go with your own will. జరగొచ్చు, May have some results and consequences, but it will not be long lasting. అదే జరిగింది. That's what happened here. అబ్రహాం తట్టుకోలేకపోయాడు. Abraham was not able to forbear. కదా. అతని బిడ్డ కదా, తట్టుకోగలిగాడు, తట్టుకోలేకపోయాడు. Because his own offspring he could not bear.
కానీ అబ్రాహాము యొక్క మంచితనం ఏంటంటే దేవుడి చిత్తానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ. But the good thing with Abraham was he gave importance to the will of God or the plan of ఎందుకంటే God. దేవుడి చిత్తం లేకుండా నీ పని చేసుకున్నావు నువ్వు. Because you did things on your own without the will of God. అంతే. కొంతమంది అప్పులోకి వెళ్ళిపోయినా, పరిస్థితులు మారిపోయినా, పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లోకి ఇరుక్కుంటున్నారు అని అంటే దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి నీ సొంత ప్రణాళికలు, నీ సొంత ఆలోచనలు, నీ సొంత నడవడిక వెళ్ళిపోయా అది బైబిల్ అమ్మా, ఇది ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటది అనుకుని వెళ్ళడం వల్ల నీ గొయ్యి నువ్వే తీసుకుంటున్నావు అనేది తెలుసుకోవాలి. Very clearly you should know that you are the reason to dig your own grave because you have forsaken the word of God and said it's a Bible, let me talk logically, and you went about doing things on your own. ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడి ఆశీర్వాదము మానవుల ప్రయత్నముల ద్వారా ఆశీర్వాదము రూపింపబడదు. And God's plan and blessing can be curtailed because of man's decisions and man's thought. They can be stopped. దేవుడి ప్రణాళికలను కూడా నువ్వే కట్టాలని చూస్తే What if you also build the plan of God on your own? నో తప్పది. It's చాలా తప్పు absolutely wrong. కదా. Yeah. ఈ లోకంలో దైవ శక్తి, దైవ నడిపింపు ఈ భూమి మీద ఉంది, లేదని చెప్పడానికి లేదు. నమ్మని వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి, నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడను, కానీ నేను నమ్మేది చెప్తున్నాను నీకు. I'm talking about what I'm believing. There is a power of God. There is a leading of God. If you don't believe, it's up to you. But I'm telling you the truth. This is it. కదా. 4వ వచనం చూడండి. వర్స్ 4. అతడు హాగారుతో పోయినప్పుడు అది గర్భవతి ఆయను. అది తాను గర్భవతి అయితేనని తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యజమానురాలు దాని దృష్టికి నీచమైనది ఆయను. నెక్స్ట్ అప్పుడు సారాయి, నా ఉసురు నీకు తగులును, నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటికి ఇచ్చిన తరువాత తాను గర్భవతి అయినని. నా ఉసురు తగులు ఏమంది? నా ఉసురు నీకు తగులును. ఎవరు తెచ్చుకున్నారు ఈ పరిస్థితులన్నీ? Who brought these consequences? ఎవరు తెచ్చుకున్నారు? Who brought it upon themselves? నువ్వు నిర్ణయం తీసుకొని నీ పని గతి దగ్గరికి నీ భర్త నువ్వు పంపించుకున్నావు. అది నీ చిత్తము, దేవుడి చిత్తం కాదు. It was your will, your plan by sending your husband to your maid. దేనికి పంపించావు? బిడ్డలు కనాలని. And what for did you send? So that she will bear children. ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఏమంటున్నావు? So when she is conceived, what are you saying? కదా, నేను నీచంగా చూసిందని చెప్పి నీ ఈగో హర్ట్ అయింది. Your ego got hurt because you are not treated well. వెంటనే ఏమన్నా నా ఉసురు నీకు తగులుతుంది అని అన్నారు. And then what did you say? You said my life నేను be upon you. పంపించాను దాన్ని నీ దగ్గరికి. I have sent her to you. కదా, ఆమె ఇప్పుడు గర్భవతి అయింది. And now that she is pregnant, ఇప్పుడు నేను దాని దృష్టికి నేను చీప్ గా కనబడుతున్నానా? now am I looked down upon because she is pregnant? దానికి ఏమన్నాడు అబ్రహాం? 6th verse. But what did Abraham's reply? అందుకు అబ్రాము, ఇదిగో నీ దాసి నీ చేతిలో ఉన్నది, నీ మనసు వచ్చినట్లు దాన్ని చెయ్యమని సారాయితో చెప్పెను. సారాయి దాన్ని శ్రమ పెట్టినందున ఆమె యొద్ద నుండి అది పారిపోగా. అర్థమైందా? ఇంట్లో రకరకాల మైండ్ సెట్ పీపుల్ ఉండొచ్చండి. In the house, in your own house, you have different kind of people with different బాబాయ్యనో, mindsets. పెద్దమ్మనో, మామయ్యనో, అలాగా మన బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఎంతో మంది ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ పీపుల్. In your own family circle, uncle, aunties, or whoever they are, different people have ఎవరిని different మీరు mindsets. మార్చలేరు. You actually cannot change anybody. కానీ నువ్వు క్రీస్తుని బాగా అర్థం చేసుకునేటట్టయితే ఏ విధంగా మాట్లాడాలో నువ్వు నేర్చుకుంటావు. But when you understand Christ and His teachings, you will know how to change నీకు yourself and conduct yourself. వాక్యం గుర్తుందంటే యెహోవా నియమమును బట్టియే నువ్వు అక్కడ మాట్లాడడం అన్నది జరుగుద్ది. కానీ నీ మైండ్ నియమమును బట్టి నీకు నచ్చలేదు కాబట్టి నచ్చలేదు అన్నట్టు మాట్లాడతావు, నీకు నచ్చితే నీకు నచ్చినట్టు మాట్లాడతావు. నీకు నచ్చలేని విషయము మిగతా వాళ్ళకి కూడా చెప్పి వాళ్ళు కూడా నచ్చలేదని అనేటట్టు నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు. Now, when you are going according to the inclinations of the teachings of the Word of God, your mind will be spoken according to the Christ teachings. But if you like somebody, you are different. When you don't like somebody, you talk differently. And when you don't like somebody, you can easily influence others also so that they also will not like that somebody. అంటే ఒకే వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు? So one person, multiple tasking is doing. What is he doing? క్రీస్తుని అర్థం చేసుకోవాలా. Except understanding Christ, he is doing everything else. చెవితో వింటాడు, హృదయంతో వినడు. He hears with his ears, but not with the ears of his heart. అందుకే విన్న వాక్యము దుష్టునెత్తుకుపోతాడు. That's the reason the enemy is coming and snatching the word from his heart. ఆత్మీయ స్థితి అలాగే ఉంటది. That's how the spiritual status are. ఇదే వ్యక్తి ఇంకొక స్టేజ్ కూడా చూద్దాం. And we will see the other stage. ఇంకా దేవుణ్ణే అర్థం చేసుకోనప్పుడు ఇంక వాక్యం ఏం గుర్తుకుంటది ఈ వ్యక్తికి? Now when he has not understood God, how can he understand the word of God? కదా,
ఎక్సైట్మెంట్ అవుతాడు వినేసి but he'll be actually excited while hearing the word of God. కదా. కానీ మనుషుల విషయం వచ్చేసరికి అక్కడ తీర్పు తీర్చుకునే విషయం వచ్చేసరికి వాక్యం గుర్తుండదు. But when it comes to the judgment part or the righteousness part, he never remembers the word of God. అంటే తనకున్న ఆశీర్వాదాన్ని తనే క్లోజ్ చేసేసుకుంటాడు కాబట్టి తను ఏ పని చేసినా అది పని జరగదు. So that's the reason this person is reason to close the blessings in his life. So whatever he does, there'll be failures ఉండదు, అక్కడ ఆశీర్వాదం ఉండదు. because there's no blessings there. మూడోదేంటి? And what's the third one? మూడోదేంటి? ఎంత వాక్యం విన్నా, ఎంత వాక్యం గుర్తుంచుకున్నా కూడా అక్కడ తన టాలెంట్ చూపించడానికి చూస్తారు. No matter how much they hear the word of God, they want to exhibit their talent by speaking the word of God as wonderful speakers. ఎందుకంటే అతనికున్న స్థితి, అతనికి ఇచ్చిన స్థాయి, ఆమెకున్న స్థితి, ఆమెకి ఇచ్చిన స్థాయి అది చూసి నా స్థాయి ఇలా ఉందనంటే నేను వాక్యానుసారంగా నేను ఆ స్థాయిలో ఉన్నాను కదా అని అనుకుంటాడు. And that person thinks that because I'm according to the word of God, God has given me this state and this position, but it's not true. అందుకనే కిందున్న వాళ్ళందరిని కూడా తక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు. So this person will not look properly upon the people అంటే down below. శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపుడమ్మం ఉంది. All the three things are there: the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. అన్ని ఉన్నాయి. అంటే తను చూస్తున్నట్టుగానే మనుషులు చూడాలనుకుంటాడు. ఎందుకు చూస్తారు? వాళ్ళు దేవుడు చూసినట్టు చూస్తారు కదా. That person wants others to see the way this మళ్ళీ person తన మాట sees. వినకపోతే గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. And if somebody doesn't obey that ఈగో person, హర్ట్ అవుతది. ego hurts and will be really very wrong with that person. అంటే ఈ మూడిట్లో ఏమైంది? వాక్యమే లేదు. Word is not at all there in all these three categories. ఇదే రియలైజ్ అవ్వాలి. This one ought to realize. ఇది లేకపోవడం వలన ఏ విధంగా సారా నిర్ణయాలు తీసేసుకుంది, ఏ విధంగా అబ్రహాం చెప్పింది, ఏ విధంగా అబ్రహాం ఒక స్టెప్ వేసేసాడు, తర్వాత హాగర్ వలన ఏమి ఆమెకి ఎదురయ్యింది, దాని తర్వాత పరిస్థితులు ఏ విధంగా మారిపోయి చూస్తే కుటుంబాలు ఇలాగే జరుగుతున్నాయి. That's what is happening in most of the families. Like what happened to the decision of Sarai sending a Hagar to Abraham and the consequences, everything is happening in families. ఏం చేస్తుంది పాపం? హాగర్ పారిపోయింది. What happened? Hagar was treated harshly by Sarai and she had to escape from her presence. పారిపోయింది కానీ ఈ విధంగా గర్భవతి అయిన తర్వాత సారాని చీపుగా చూసానన్నది ఆలోచించలేదు. అక్కడ జ్ఞాపకం రాలా హాగర్కి. Hagar did not realize, though she ran away, that she mistreated Sarai. కదా. దేవుడు అనేక సార్లు అబ్రహాం సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పిన వాక్యం ఎవరికి గుర్తుకు రాలేదు. Nobody was able to remember or recollect the promise that God made to Abraham. ఇక్కడ That I will సారా bless కాదు, you. అబ్రహాం కాదు, హాగర్ కాదు. నీ పరిస్థితి ఏంటి? నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు, ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? It's not about Abraham, Sarai, or Hagar. It's about you. What is your position, current position right now? What's your status? అంటే spiritually? దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి ప్రతి విషయాలు నీ చేతిలోకి తీసుకుంటున్నావా? Have you forsaken God and His word and taken decisions on your own? నీ చేతిలోకి తీసుకుంటే ఈ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి నీకు. When you take situations on your own and you are the control of your own నువ్వు things, then ఎంతైనా situations చెప్తా not be నేను favorable. దేవుడు చెప్పిందే విన్నాను అని చెప్పినా కూడా నీ పరిస్థితులు మారకపోవడానికి కారణం నువ్వే. You are the reason for your situation not becoming favorable in your life. Though you might say, whatever God has told, only that I'm doing. యాక్చువల్ గా చూస్తే సారా గాని అబ్రహాం గాని వారి సొంత ఆలోచన ద్వారా వెళ్ళి ఇటువంటి ప్రమాదాలు తెచ్చుకుంటారు. The consequences were because of Sarah and Abraham taking their own decisions. అప్పుడు వరకు ఎంత ప్రేమగా ఉండేవారు. Were they not loving one నా another till ఉసురు such time? తగిలిన గాక అన్నది ఎప్పుడూ లేదు. మై లార్డ్ అని పిలిచేది భర్తను Sarah పట్టుకుని. used to call Abraham my Lord, but never used strong words like this. ఇక్కడ నేను సారాని తక్కువ చేయను, But it's not the mistake of Sarah. I'm not- సారాని తక్కువ చేయను. అక్కడ పరిస్థితి ఎలా మారుతాయి అన్నది చూపిస్తున్నాను మీకు. దేవుడి చిత్తం లేకుండా సొంత ఆలోచన తీసుకుంటే నీ పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయని చూపిస్తున్నాను నేను. But it's not about Sarah, it's all about you. When you take your own decisions against the will of God, this is how your situations will become more complicated. అంటే మానవ స్వభావాన్ని బట్టి దేవుని మాటలు యందు విశ్వాసం ఉంచే విషయంలో డౌట్లు పడతారండి మనుషులు. And people will start doubting things pertaining to God and His word also because they operated in their own మరి mind. అదే జరిగింది. మరి That's what happened. సారా విషయంలో గాని అబ్రహాం విషయంలో అదే జరిగింది. That's what happened in the case of ఆ Abraham and Sarah. సందేహంలో ఏముంది? So what was there in the అయ్యో నాకు skepticism? ఇన్ని సంవత్సరాలే Oh, I'm so old. కదా. ఇది దేవుడు ప్రణాళిక అన్న దాంట్లో నీ వయసుతోనూ నీ శరీరంతో సంబంధం లేదు, దేవుడి చిత్తంతోనే సంబంధం. It doesn't matter about ఇది your ఒక age or గుణపాఠం time. నేను చెప్తున్నా. నీ ఇంటి పరిస్థితులు మారడానికి మనం ఎంతైనా తిట్టవచ్చు. కొడుకుని తిట్టేసుకోవచ్చు, తల్లిని తిట్టేసుకోవచ్చు, తండ్రిని తిట్టేసుకోవచ్చు, పిల్లల్ని ఎంత మందినైనా తిట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. You can keep on shouting at your husband or your wife or your children or your parents or anybody whoever you want.
కానీ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే వాళ్ళ కుటుంబం బాగుపడుతుంది. But this is the నువ్వు catch. చేసిన తప్పు మిగతా వాళ్ళ మీద నిందలు వేయకూడదు. But this is the catch. If the head of the family is right, all the family members will be right. Therefore, stop blaming people for your downfall. దేవుని ఆజ్ఞ మీద నమ్మిక ఉంచకుండా వారి వయసుని బట్టి వెలుచూపుని బట్టి వాళ్ళ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. Instead of focusing on the promise that came from God, they were focusing practically or logically upon their age. ఇప్పటికీ And they అలాగే went ఆలోచిస్తారు. aside God's instructions. Even now, many people are going against the will of God. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క దూతలంటే ఎవరు? Who are కాపరులు దేవుని యొక్క దూతలే. ఒక కాపరి ఒక యాజకత్వము రూపించుకోవాలి, ఒక కాపరి ఒక ఇవాంజలిస్ట్ గా ఉండాలి, ఒక కాపరి ఒక ప్రవక్త రోలు కూడా పోషించాలి, ఒక కాపరి తండ్రి రోలు కూడా పోషించాలి, ఒక కాపరి తల్లి రోలు కూడా పోషించాలి. A shepherd, or even called as a pastor nowadays, should take up the roles of a mother or a father or a priest or an evangelist, or at times as a prophet too. అంటే వెలుచూపుని బట్టి అనేక పరిస్థితులు, తప్పిదములు, అవమానములు, నిందలు, కష్టాలు తెచ్చుకుంటారు. That means they will be the reason for humiliations, insults, and downfalls playing in their lives. ఓకే, దేవుని నెరవేర్పు ఆలస్యమవచ్చు. దేవుడి ఇష్టము, దేవుడికి వాళ్ళకి సంబంధం. మధ్యలో నువ్వెవరు మాట్లాడడానికి? The fulfillment of the plan of God can be delayed, but who are you to just retaliate? ఎందుకంటే or just వారికి ఎందుకు become అవ్వలేదు, hasty? వీరికి ఎందుకు అవ్వలేదు, వాళ్ళకి అలా జరిగింది, వీళ్ళకి అసలు నేను దానికి నియమించలేదు కదా. దేవుడు నేను పిలిచి నియమించారా దానికి? Did God ordain you to be a judge over him and telling why God is delaying the blessing? If God means why these things are not happening, who are you to say this? ఇటువంటి వారి పేరు కూడా, ఆ శిక్ష కూడా ఆ చిన్న పుస్తకంలో రాయబడి ఉంది. And the punishments for these people who have made this wrong decisions or incorrect way of understanding, the Ante- names will be there in the little book. సారా తీసుకున్న నిర్ణయము, The decision taken by Sarah. సారా తీసుకున్న నిర్ణయము అబ్రహాము పాటించడం వలన హాగరు గర్భం ధరించిన వెంటనే ఆమెకి సారా మీదనే ఆమెని నీకేమి లేదు కదా, నేను చూడు ఎట్లాగా అన్నది చూపించింది అక్కడ. So Hagar was not actually jealous. She was mistreating Sarai, telling that, see, I am pregnant now, not you. అప్పుడు సారాకు వచ్చింది, Then Sarah was annoyed. నా వల్లనే కదా ఆమెకి ఇట్లా తీసుకొచ్చాను, కానీ ఆమె నా మీద ఇట్లా చూపిస్తుందే అని ఈమెకి సారాకి జలసి రావడం జరిగింది. ఇది వేరే విధమైన జలసి. And then Sarai also had a different kind of jealousy, telling, is it not me who brought her and blessed her? And look at her, she's mistreating me. ఈ పరిస్థితి అబ్రహాం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది And then she took this matter to Abraham. కదా. నా ఉసురు నీకు తగులుద్ది, ఇది చూడు ఏం చేస్తుందో అని చెప్తుంది. And then she said, my life will be against you, and see what's happening. ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లా. ఆమె గర్భంగా ఉంది, నా బిడ్డ వస్తాడని సంతోషంతో ఉంటాడు తండ్రి. And Abraham didn't know what to do because she was waiting, because Hagar was pregnant. And she was going to సారాకి give- ఏం చెప్పాలి తెలియక నీకు మనసు వచ్చినట్టు చెయ్యి అని అంటాడు. And Abraham was so vexed, he said to Sarai, do what you feel is దాని good. తర్వాత ఏమైంది What happened? కదా, సారా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా వెళ్ళి మాట్లాడడము ఆమెకి నచ్చగా వెళ్ళిపోయింది. And immediately Sarai was treating harshly towards Hagar, and Hagar fled from the presence. అంటే అక్కడ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏమంటే 7th వర్స్ చూడండి. Genesis 16 verse 7. ఉమ్, యెహోవా దూత అరణ్యములో నీటి బుగ్గ యొద్ద ఉమ్. అనగా షూరు మార్గములో బుగ్గ యొద్ద ఆమెను కనుగొని సారాయి దాసివైన హాగరు ఆహా, ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి, ఎక్కడి నుండి వచ్చో నువ్వు, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? అని అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన సారాయి యొద్ద నుండి పారిపోవచ్చున్నాను నేను. చూసావా, పరిస్థితులు మారేసరికి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవాలి కానీ పారిపోకూడదు దొంగల్లాగా. When situations are not favorable, you have to confront them. You're not supposed to run away from the problems like a Okay. thief. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు Where are you coming from? అంటే అక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు, And the Lord is reminding us. నువ్వు అక్కడ పనిదానివి, కానీ నీకు ఆ స్థాయి ఇచ్చింది, కానీ నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవర్తించావు, ఎక్కడి నుండి నువ్వు ఏ విధంగా వచ్చేసావు అని అడుగుతున్నారు అక్కడ. The angel of the Lord was reminding Hagar, who are you? You are a servant, and what are you doing? And you just left for the place. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 9. అప్పుడు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలు యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి క్రింద అణిగి ఉండమని దానితో చెప్పెను. అంటే నీవు తిరిగి సారాయి దగ్గరికి వెళ్ళు. And the angel of the Lord said, return to your mistress and submit yourself ఫస్ట్ నువ్వు under her చేసిన hand. తప్పు గుర్తు పెట్టుకో, First remember the faults of yours. నువ్వు అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళు. Return to your mistress. 2, ఆమె చేతి కింద నువ్వు అణిగి ఉండు. And therefore, and also be submissive to her under Kada? her hand. ఆమె చేతి కింద నువ్వు అణిగి ఉన్న తర్వాత ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ వర్స్ చదవండి. So what happens when you are submitting yourself to your mistress? Verse 10. మరియు యెహోవా దూత
నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపజేసేదను, అది లెక్కింప వీలునంతగా విస్తారం అవునని దానితో చెప్పెను. అంటే అక్కడ ఏమన్నారు? నీ సారాయి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళిపో, సారా దగ్గరికి వెళ్ళిపో, నీ యజమానురాల దగ్గరికి వెళ్ళిపో, ఆమె కింద నువ్వు అణిగి మణిగి ఉండు, అంటే లోబడి ఉండు అక్కడ. And the angel of the Lord was giving instruction to Hagar, తప్పు లేకపోతే నీకు ఇచ్చే అడ్వైస్ వేరే ఉంటది. return to your mistress and then be submissive to your mistress. That was the instruction. If there was no fault in Hagar, there would have been a different counsel that would have come from the angel of the అక్కడ Lord. నువ్వు ఆమె నీచంగా చూసావు కదా, But did you not treat Sarai with contempt? నీచంగా చూసావు. You saw her with సారా యొక్క contempt. క్యారెక్టర్ అది కాదు, కాదు. నువ్వు ఆమె నీచంగా చూసావు. అక్కడ నువ్వు వెళ్ళి అక్కడుండు, నీ సంతానము నిశ్చయంగా నేను విస్తరింపచేస్తా. And the angel of the Lord told her, you need to go back and thereby I will multiply your descendants Next exceedingly. verse. వర్స్ 11. మరియు యెహోవా దూత, ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినెను, నీవు గర్భవతివై ఉన్నావు, నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇష్మాయేలు అని పేరు పెట్టుదువు. అంటే ఈమెకి మీరు చూసారనుకోండి, నీ మొర యెహోవా విన్నారు, నీవి కుమారుని కని అతనికి ఇష్మాయేలు, అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? ఇష్మాయేల్ అంటే దేవుడు వినును అని అర్థం. Ishmael means God hears. దేవుడు వినును. స్మా, స్మా అంటే వినడం. Shema means hearing. ఇష్మాయేలు అంటే దేవుడు వినును. ఇమ్మానుయేలు అంటే రక్షణనిచ్చి విడుదల చేసేవాడు అని అర్థం. Ishmael means God hears, and Emmanuel means the one who gives salvation and saves you. కదా, మనుషులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఉంది. There is one thing that man needs to సమస్యలు remember. చూసి చాలా మంది హాగర్ లాగా పారిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. Many people would have run away like Hagar fled. కానీ దేవుడి చిత్తం ఏంటి? నీ దేవుడు ఏం పారిపోలేదే. But what is the will of God? నువ్వు Because you're దేవుడు God. నమ్ముకుంటే నువ్వు ఎదుర్కోవాలి. ఎంతమందిని ఎదుర్కోలేదు అక్కడ? సిలువ మరణాన్ని ఎదుర్కోలేదా? నిందలు వేసేటప్పుడు ఎదుర్కోలేదా? మొహం మీద గుద్దేటప్పుడు ఎదుర్కోలేదా? What did the Son of Man do? Did he run away? Even when he was humiliated, even when he was downtrodden, when he was కానీ నీ దేవుడి physically చిత్తం assaulted? ఏంటి? సమస్యల్ని ఎదుర్కొని జయం పొందుకోవడం అన్నది దేవుడి చిత్తం. But the will of God is this pertinent to your life. You need to confront your problems and situations ఇప్పుడు and చెక్ win over చేసుకో నువ్వు them. ఎక్కడున్నావని. And check where and what's your position. దేవుడు హాగర్ని చూశారు. The angel of the Lord saw Hagar. అంటే నువ్వు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎవరో ఒకరు నీకు ఎదురుపడి వాక్యం చెప్పి, వద్దు నువ్వు ఇలా చెయ్యకొని చాలా మంది నీకు బోధించి ఉండొచ్చు. చాలా మందికి Many people would have come, told you and counseled you, don't do this, don't అంటే do that. నువ్వు మనిషిలా చూసేసావు. But you took your own decision, saw them అక్కడ as a mere దేవుడు నీ human. సమస్యకి పరిష్కారం చూపిస్తున్నారని నువ్వు రియలైజ్ అవ్వాలి But you didn't realize that God was actually showing you a solution to what you're going through. కదా. కానీ ఇక్కడ హాగర్కి పరిష్కారం చూపించారు కాబట్టి ఏమంది? నువ్వు చూచుచున్న దేవుడవి అని అంది. అంటే దేవుడు చూస్తున్నారు అన్నది కన్ఫర్మ్ చేసింది అక్కడ ఆమె. Then she confirms that it is God who sees. 13th verse. 13వ వచనం, వర్స్ 13. అది చూచుచున్న దేవుడు నీవే అను పేరు తనతో మాట్లాడిన యెహోవాకు పెట్టెను. ఏలయనగా నన్ను చూచిన వారిని నేను ఇక్కడ చూచితిని గదా అని చూచితిని అనుకునేను. కదా కదా. నీ ప్రశ్నలకు ప్రతిదానికి సమాధానం వచ్చింది అని అంటే దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నారని అర్థం అక్కడ. When you're getting solutions to all your problems, it means that God is watching over వాక్యం you. ఎప్పుడు మనిషిని చూస్తూ వాక్యం వినకండి, స్వరాన్ని చూస్తూ వాక్యం వినండి. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నారా లేదా అన్నది నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. Don't see the physical appearance of a person who's speaking the word of God to you. Rather, see the word of God or the voice that is coming from the person who's speaking the word of God. Then you'll know who is watching over you. కదా, నన్ను చూచిన వాణిని నేను ఇక్కడ చూచితిని కదా అనింది. అంటే అక్కడ హాగర్ ఏం చేసింది? దేవుడు చెప్పింది వినింది అక్కడ. And Hagar, what did she do out of absolute obedience? She obeyed to what God and the angel of the Lord said. దేవుడు ఆశీర్వాదము పొందటానికి దేవుడు చిత్తమునకు లోబడడం అన్నది చాలా ముఖ్యం. అది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎవరు. Remember, if you want to be blessed, you ought to be submissive to the instruction that comes from God. దేవుడు హాగర్కి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదము ఏ విధంగా ఇచ్చారు? ఆమె లోబడితే, తన యజమానురాలికి లోబడితే, నిన్ను నీ సంతానం వారిని నేను విస్తరింపజేసి ఆశీర్వదిస్తానన్న దానికి ముడిపడి ఉంది అక్కడ. And the Lord God very clearly says that if you obey to the instructions of God and go submit yourself to your mistress, I will multiply your descendants exceeding. That means the blessing is connected to submission. దేవుడి ఆశీర్వాదము
నువ్వు ఒకరికి మరి శారా దేవత కాదు కదా, మనిషే కదా. Sarai was not an angel. Was she not? She was a అక్కడికి mere వెళ్ళి woman. లోపడ అని చెప్పేశారు. But the Lord gave instructions to Hagar, go and నీ submit తప్పు ఉంది yourself. అక్కడ. Yes, there's your fault also. నేను ఎందుకు చేశానంటే అని చెప్పడానికి లేదు. నీ తప్పు ఉంది కాబట్టి దేవుడు నీ తప్పుని బట్టి నీకు సహాయం చేశారు, అక్కడ పరిష్కారానికి మార్గం చూపించింది. That was your fault, but you could not give an excuse or say, I did this, or justify your problems. Your అంటే mistake was that, go and submit yourself. హాగరుకు దేవుడు ఆశీర్వాదము ఆమె లోబడి తన యజమానురాలికి లోబడిన దానికి కనెక్షన్ అని పెట్టుంది. ఇప్పుడు చాలా మందికి అట్లాగే ఉంటది. ఎవరు గుర్తుపడతారు? The blessings of Hagar, ఎవరి సొంత ఆలోచనలు వాళ్ళు చెప్పేసుకొని, ఎవరి వాక్యాలు వాళ్ళు ముందు పెట్టుకొని, ఎవరికి ఏది అనుకూలంగా ఉంటుందో వాళ్ళు పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ లోనే ఉంటారు. the blessings of Hagar is directly connected to the instructions given to her. But nowadays people go with their own ideologies, own thoughts, own opinions, and therefore the blessings are not చూడండి reachable. ఒకసారి 2 Samuel 6:16 చూడండి. 2 Samuel chapter 6 verse 16. 2 సమూయేలు 6వ అధ్యాయము 16వ వచనం. యెహోవా మందసము దావీదు పురమునకు రాగా సౌలు కుమార్తె యొగు మికాలు కిటికీల నుండి చూచి యెహోవా సన్నిధిని గంతులు వేయుచు నాట్యమాడుచు నున్న దావీదును కనుగొని తన మనసులో అతన్ని హీనపరిచెను. నువ్వెవరు? Who are you to despise David in your heart? కదా, ఎక్కడికి తెచ్చిపెట్టుకున్నావు నువ్వు? And where did you come and what happened? అదే చెప్తున్నా, కంటి చూపును బట్టి తీర్పు తీర్చొద్దు, వినిన దానిని బట్టి విమర్శ చేయొద్దు. That's the reason I emphasize, what you see, what you hear, don't judge, don't have prejudice. 23వ వచనం చూడండి. 2 Samuel 6:23. Therefore- మరణము వరకు సౌలు కుమార్తె యొగు మీకాలు పిల్లలను కనకయుండెను. Because she despised David in her heart, the complications is found in verse 23. Therefore Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her ఇది death. అందరికీ వర్తించదండి, And అందరికీ వర్తించదు ఇది. this is not applicable to everyone. మీకాలుకి దేవుడి మీద మర్యాద లేదు. The reason was Michal did not respect or honor God. క్రీస్తుని అర్థం చేసుకోలేదు. She did not understand and give importance to ఆ Christ. నిబంధన మందసం యొక్క అవగాహన కూడా తెలియదు. She doesn't have any proper understanding about the covenant or the ark of దావీదు the యొక్క covenant. మంచి ప్రవర్తన ఏంటో కూడా చూసుకోలేదు. She did నోటికి not వచ్చినట్టు know. మాట్లాడి అతని గురించి చీప్ గా మాట్లాడింది. She never knew about the benevolent character of David, కదా. and she ఏ spoke lightly of కుటుంబం అయితే David. ఈ విధంగా మాట్లాడారో ఆ కుటుంబానికి ఏదో ఒక శ్రమ దేవుడు పెడుతూనే ఉంటారు. But whoever speaks like this, definitely God will put a test for their family. కానీ అందరికీ అంటే ఏంటి, అబ్రహాము సారా లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి తప్పక పిల్లలు కలుగుతారు. Now there are people like Abraham and Sarai also, for sure they will bear children. అది దేవుడి ఇష్టం. అది That's the will of God. దేవుడి ఇష్టాన్ని నీ ఇష్టంగా తీసుకుని మాట్లాడే అర్హత ఎవరు? నువ్వేనా దేవుడా? You're not God. You cannot వాక్యం say తెలుసా? anything. Do you know the word at least? వాక్యానుసారమైన జీవితం ఉందా? Or is our life connected to the word of చెప్పుడు God? మాటలు వినేస్తున్న వాళ్ళకి దేవుడి యొక్క వాక్యం యొక్క విలువ ఏం తెలుస్తుంది? చెత్తకేంటి ధాన్యానికి సంబంధం అని అంటుంది. When you're giving importance to gossip, how you are not like chaff, and how is a chaff connected to the wheat? కదా, ఉండదు అది. కాబట్టి అందరికీ వర్తించదు. నీకు తెలియని విషయంలో దూషించొద్దు. Do not speak rash about the things that you do not know. Therefore, this is not applicable to every woman. సరే, ఇంకో వాక్యం కూడా చూపిస్తాను Okay, నేను. I'll show you another reference. కదా, 1 Corinthians 13:4-6. 1 Corinthians chapter 13 verses 4-6. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 4-6 వచనములు. ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును. అంతే. దేవుని మీద ప్రేమ లేని వారు ఎవరు ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తారు, నిందలేసేస్తుంటారు. Those who don't love God will are good in blaming others and are also finding fault at others. కదా, వాళ్ళు ఓర్పు ఓపిక, వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏం కార్యాలు జరిగాయి అవేం జ్ఞాపకం ఉండదు. They don't remember, they don't have patience, endurance, long suffering. They కానీ don't remember what God has done in their lives. నిజమైన దేవుడు ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పుడు మాటలు చెప్పిన ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు సహనంతో ఓర్పుతో దేవుడి దగ్గర నిలబడి ఉండగలుగుతారు. వాళ్ళు But those who have the love of God, they will display patience, endurance, and long suffering in their life towards others. రెండోది, దయ చూపించును. ప్రేమ మత్సర పడదు. ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు. అది ఉప్పొంగదు. ఉప్పొంగదు. అంటే దేవుడి వాక్యం ఉందంటే త్వరపడి మాట్లాడు, త్వరపడి తీర్పు తీర్చో, చెప్పుడు మాటలు నమ్మవు, తప్పుడు మాటలు మాట్లాడవు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాక్యానుసారంగా నీ కుటుంబాన్ని, నీ జీవితాన్ని నువ్వు సరిదిద్దుకుంటానికి చూస్తావు. కానీ నాకెందుకు ఇలా అయ్యింది అని అన్నావు అంటే నువ్వు దేవుడి వాక్యంలో నువ్వు లేవు. దేవుడిని నువ్వు అర్థం చేసుకోలేదు, దేవుడి వాక్యం నీకు గుర్తు లేదు,
నాకు అన్నీ తెలుసు అన్న గర్వంలో ఉంటావు. ఈ మూడు కూడా నీలో ఆపరేట్ అవుతుంటాయి. You're not knowing the word of God. You're having arrogance because you claim as if you know the word of God, but you're not at all there in the word of God. That's the reason you will not be blessed in any corner. కదా, త్రోవలో పడిన విత్తనం నుండి ఆ బండ మీద పడిన విత్తనం నుండి ఆఖరికి ముండ్ల పొదలోకి వెళ్ళి వచ్చి కూర్చుంటావు. And finally, you're there in all the three categories, where like the seed which is fall on the wayside or on the stony places, and finally go land yourself in that thorny నెక్స్ట్ bushes. వర్స్. వర్స్ 5. అమర్యాదగా నడువదు, స్వప్రయోజనమును విచారించుకొనదు, త్వరగా కోపపడదు, అపకారము మనసులో ఉంచుకొనదు. అంతే. ఇందులో అర్థమైపోతుంది, నీ హృదయములో వాక్యం గాని ఉండుంటే అమర్యాదగా నడవవు. అంటే ఒకప్పుడు నచ్చింది ఇప్పుడు నచ్చట్లేదు అని అంటే ప్రాబ్లం ఎవరిది? వాక్యంది ప్రాబ్లం ఉండదు. నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు క్రీస్తుని నేర్చుకోలేదు సరిగా. You do not learn Christ properly. That's the reason you are different at different times. You are respecting at times and you're not respecting ఇక్కడ the word. హాగర్ నేర్చుకుంది కాబట్టే యజమానురాల దగ్గరికి వెళ్ళి లోబడింది Hagar learned Christ on this teaching. That's the reason she went about submitting herself to కదా. the మరి mistress. దేవుడు నీకు ఏం చెప్పరాదు, నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు? మరి నువ్వు మళ్ళీ నువ్వే అంటావు, మీరు ఏం చెప్తే అది వింటాను అని అంటావు. మరి చెప్పినప్పుడు నువ్వు చెయ్యవు అంటే ప్రాబ్లం ఎవరిది? దేవుడిదా నీదా? The problem, is it yours or is it God's? Because you said whatever you tell God I'll obey, but you have not been doing. So whose problem is it anyways? అంటే నువ్వు అమర్యాదగా నడవదు అని అంటే దేవుడు ప్రేమ ఉంటే అమర్యాదగా నడవదు. ఎందుకంటే వాక్యం తెలిసి ఉంటది కాబట్టి. నీకు వాక్యం తెలియదు కాబట్టి దేవుడు వాక్యానికి కూడా మర్యాద ఇవ్వకుండా ప్రవర్తించు. And you are disrespectful to the word of God because you don't have the love of God in your life. అక్కడ That's the నీ reason things will not be స్వప్రయోజనాన్ని favorable. బట్టి దేవుణ్ణి తీసుకున్నావే కానీ దేవుడు వాక్యాన్ని బట్టి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవాలా. And you are taking the word of God for your own selfish, mean ways, not taking the word of God as it is. కదా. త్వరగా కోపడదు, అపకారమును మనసులో కూడా ఉంచుకోనదు. అంటే నీలో అపకారము మనసులో ఉంచుకొనదు అని అంటే దానికి అర్థము నీలో అపకారం ఉంది. Does not seek its own, is not provoked, and thinks దేవుడు no చేసిన evil. ఉపకారము నీకు జ్ఞాపకం రాలేదు. You're not thinking about the good that God has done in your life. పరిస్థితులు అన్ని బాగున్నప్పుడు ఒకలాగా, బాగున్నప్పుడు ఒకలాగా ఉన్నాం. మరి ఎందుకు మరి దేవుడు వెళ్ళి అబ్రాహాము చెప్పాలి కదా, అబ్రాహాము మీ ఆవిడ మాట వెనక అని చెప్పాలి కదా, మరి ఎందుకు చెప్పలేదు వెళ్ళి? Why is it God should have told Abraham, don't listen to whatever Sarah is telling? చెప్పాలి కదా, ఎందుకు చెప్పలేదు? ఎందుకు పరిస్థితి వచ్చింది? ఎందుకంటే నువ్వు నీ సిచ్యుయేషన్ నీ చేతిలోకి తీసుకోవాలి, నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నాక దేవుడు ఎందుకు నీకు సహాయం చేయాలనుకుంటారు? When you're taking your decisions on your own, why do you think God should come and speak to you and give you counsel? He will not. 6th verse చూడండి. 6వ వచనం. దుర్నీతి విషయమై సంతోషపడక సత్యమునందు సంతోషించును. అంతే. నిజంగా నీ పరిస్థితులు మారాయి అనుకో, ఈ 1 Corinthians 13 chapter 4, 5, 6 verses లో నువ్వు ఉంటే సత్యాన్ని బట్టి నిలబడతావు. దేవుని వదిలి వెళ్ళిపోవు. వాక్యం చెప్పాను కదా, దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయేవారే ముండ్ల పొదల్లో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏ వాక్యం విన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు నిష్ప్రయోజనమే. The people who have departed from God, discarded the word of God, their lives will be in the thorny bushes. But a person should be, according to 1 Corinthians chapter 13, ఇవన్నీ కూడా ఆ చిన్న పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది. all these are mentioned in that little book. Genesis 18 verse 9. జెనెసిస్ 18 వర్స్ 9. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 9వ వచనం. వారు అతనితో నీ భార్య అయిన సారాయి ఎక్కడ ఉన్నదని అడుగుగా అతడు అదిగో గుడారములో ఉన్నదని చెప్పెను. అందుకాయన మీదటికి ఈ కాలమున నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా మరలా వచ్చెదను, అప్పుడు నీ భార్య అయిన సారాకు ఒక కుమారుడు కలుగునని చెప్పెను. సారా ఆయన వెనుక ఉండి గుడారపు ద్వారమందు వినుచుండెను. అబ్రాహామును సారాయును బహుకాలము గడిచిన వృద్ధులై ఉండిరి. స్త్రీ ధర్మం సారాకు నిలిచిపోయిన గనుక సారా నేను బలము ఉడిగిన దాననై అయిన తరువాత నాకు సుఖము కలుగునా, నా యజమానులను వృద్ధుడై ఉన్నాడు గదా అని తనలో నవ్వుకొనెను. అంతటి యెహోవా అబ్రహాముతో వృద్ధురాలైనను నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించదనని సారా నవ్వనేలా? ప్రసవించదనా నేను ముసలిదాన్ని అయిపోయాను కదా, అయినా కూడా నేను ప్రసవించదనా అని అడుగుతుంది అక్కడ. She was asking by mocking, telling, shall I surely bear a child since I am old? అని సారా నవ్వనేలా? And the Lord was asking, why did Sarah laugh? యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? Is anything too hard for the Lord? No, Lord. నెక్స్ట్ Verse 14. 14వ వచనం. యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా?
మీదటికి ఈ కాలము నిర్ణయ కాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చేదను. అప్పుడు సారాకు కుమారుడు కలుగుననెను. ఉమ్, సారా భయపడి నేను నవ్వలేదని చెప్పగా ఆయన అవును నీవు నవ్వితవనెను. అంతే. చాలా మంది వచ్చి నేనేం అలా చేయలేదన్నా నువ్వు చేసావని అంటానికి కారణం ఇదే. ఎందుకంటే భయపడి చెప్పకపోవడమో లేకపోతే లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయట ఒకటి మాట్లాడడమో చేస్తారు. ఇక్కడ ఏముంది, నేను నవ్వలేదే అనేది లేదు, నువ్వు నవ్వవని అన్నారు అక్కడ. Many people, out of fear, they don't want to give, tell what has happened. But Lord was very clearly telling, though Sarah was denying, Lord said, "You indeed laughed." అంటే ఓవరాల్ గా నేను ఒకటి చెప్తున్నానండి, దేవుడు వాక్యం నువ్వు ఇక్కడ వింటున్నప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానా అన్నది నీకు అర్థం కాలేదనుకో, When you don't understand the word of God that has been spoken from here, నీ అండర్స్టాండింగ్ తో దేవుడి చిత్తాన్ని తీసుకొని నీ పరిస్థితి నువ్వే మార్చేసుకుంటావు. you will take the decisions on your own and change your situations on your own, thinking it's come from the Lord. ఓకే, తెలియనిది నీకు, దేవుడికి కాదు. It's you who didn't know, not God. ఆదికాండము 21:12. జెనసిస్ 21:12 ఆది కాండము 21:12. అయితే దేవుడు ఈ చిన్నవాణిని బట్టియు నీ దాసిని బట్టియు నీవు దుఃఖపడవద్దు. సారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయములో ఆమె మాట వినుము. ఇస్సాకు వలన అయినదియే నీ సంతానం అగుబడును. అంతే. నువ్వు ఇష్మాయిల్ గురించి ఏం బాధపడద్దు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. The Lord was saying to Abraham, you don't have to worry about Ishmael, 10వ వచనం చూడండి. son of a bondwoman. Verse 10. ఈ దాసిని దీని కుమారుణ్ణి వెళ్ళగొట్టుము. ఈ దాసి కుమారుడు నా కుమారుడైన ఇస్సాకుతో వారసుడై ఉండడని అబ్రహాముతో అనెను. అతని కుమారుని బట్టి ఆ మాట అబ్రహామునకు మిక్కిలి దుఃఖము కలగజేసెను. అంతే. ఇప్పుడు ఏంటంటే నీ సొంత ఆలోచనకి బాధ ఉంది, అయ్యో ఏంటి ఎట్లా చెప్పేశారు, అదెలా చెప్పేస్తారు, అదెలా మాట్లాడు అని అంటారు అక్కడ. You took your own decision, the consequences came, but you are telling, why are they speaking like this? Why are they కదా, talking like that? ఈ లోకం ఒప్పుకుంటదేమో నిన్ను, The world may perhaps receive you, కానీ దేవుడు ప్రణాళిక వేరే. but God's plan was totally different. అంటే దేవుడు వాక్యం ఎవరి జీవితంలో ఏ కార్యాలు ఏ విధంగా చేసి ఏ విధంగా నిలబడుతుందో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి. దానికి నువ్వెలా చేయాలి, నీకు నచ్చలేదని చెప్పి దూరంగా ఉంటాం, నీకు నచ్చినప్పుడు నీకు నచ్చినట్టు ఉంటాం, అది కాదు ఇక్కడ. ఇక్కడ అబ్రహాం జీవితంలో అది జరగలేదు. అతను దుఃఖపడినా కూడా దేవుడు ఏమన్నారు, నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. You should allow God to perform things in your life in His own time. You should not take a hasty decisions on your own and fall. Even the consequences was not favorable. What did God say to Abraham? Let's see the next verse. 12. అయితే దేవుడు ఈ చిన్న వాణిని బట్టియు నీ దాసిని బట్టియు నీవు దుఃఖపడవద్దు. సారా నీతో ఏమైనా ఉన్నాయి, నీకు చాలా ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాటి గురించి నువ్వు బాధపడొద్దు అని అంటున్నారు. The Lord is telling, no matter how complications your situations are, don't be grieved because of that. సారా నీతో చెప్పు ప్రతి విషయంలో ఆమె మాట వినుము. ఇస్సాకు వలన అయినదియే నీ సంతానం అనబడును. ఎందుకంటే దేవుడి దృష్టిలో సారా మాట్లాడింది దేవుడి దృష్టిలో కరెక్ట్ గా అనిపించింది. And according to whatever Sarai had spoken to Abraham there, it was right in the sight of God. అందుకే అన్నారు సారా చెప్పింది విను అని. That's the reason God told to Abraham, listen to what దేవుడి Sarah దృష్టిలో said. ఏది నిజమా ఏది మంచా ఏది చెడు అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. You should know what is it that is right in the sight of God and what's not. ఓకే, చూద్దాం. ఆదికాండము 17:16 వెళ్ళండి. జెనసిస్ 17:16 ఆది కాండము 17:16. నేను ఆమెను ఆశీర్వదించి ఆమె వలన నీకు కుమారుని కలగజేసేదను. నేను ఆమెను ఆశీర్వదించదును. ఆమె జనములకు తల్లి అయి జనముల రాజులను ఆమె వలన కలుగుదురని అబ్రహాముతో చెప్పెను. నెక్స్ట్. అప్పుడు అబ్రహాము సాగులపడి నవ్వి 100 ఏండ్ల వానికి సంతానము కలుగునా, 90 ఏండ్లు సారా కనునా అని మనసులో అనుకొనెను. అబ్రహాము ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రతుకు అనుగ్రహించుము అని దేవునితో చెప్పగా, ఏమన్నాడు? ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రతుకు అనుగ్రహించుమని దేవునితో చెప్పగా, ఇష్మాయేలు ఉన్నాడు కదా, అతన్ని నీ సన్నిధిలో బ్రతకడానికి అనుగ్రహించు అని అన్నారు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నీ సన్నిధిలో అంటే అతనితో పాటు ఉంచమని. And here when Abraham said all this thing, God was saying like this, Abraham said, oh that Ishmael might live before you. That means to keep him in his presence. దేవుడి చిత్తం ఎలా ఉంటదంటేనండి, మనకు నచ్చకపోవచ్చు. We may not like the will of God or the plan of God in our life. కొన్ని సిట్యుయేషన్స్ దేవుడి చిత్తం మనకు నచ్చదు. There are some situations where you may not like the will of God. ఒకవేళ అది నచ్చకపోయినా విల్లింగ్నెస్ తో
సరే ప్రభా మీరు చెప్పారు కదా అలా జరగనియండి అని వదిలేసావనుకో రేపు పరిస్థితులు ఏదైనా తారుమారు అయినప్పుడు నిన్ను కాపాడతారు అందులో. But even if the situations are not favorable, the will is not compelling to you means if you take it and say, Lord, I will receive whatever you tell, then tomorrow if the situations are not favorable also, God will come and help టైంలో you. నేను బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు. And the Lord will bring you out at the right moment. ఓకే, నువ్వు ఒకవేళ అందరూ కలిసి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే సరైన టైం చూసి దేవుడు నేను బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు. And if all of you want to do business together or some of them, వాళ్ళు నీ God will మీద bring you out. ఎందుకంటే దేవుడు చిత్తంతో నువ్వు ఉన్నావంటే ప్రతి పరిస్థితి నుండి కూడా నేను బయటికి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. When you are there in the perfect will of God and plan of God, God will bail you out of all the situations that you go. నెక్స్ట్ వర్స్. వర్స్ 19. దేవుడు నీ భార్య అయిన సారా నిశ్చయముగా నీకు కుమారుని కనును, నీవు అతనికి ఇస్సాకు అనే పేరు పెట్టెదవు. అతని తరువాత అతని సంతానము కొరకు నిత్య నిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో స్థిరపరిచెదను. నెక్స్ట్. ఇష్మాయేలును గూర్చి నీవు చేసిన మనవి నేను వింటిని, విన్నాను. ఇదిగో నేను అతనిని ఆశీర్వదించి అతనికి సంతాన అభివృద్ధి కలగజేసి అత్యధికంగా అతని విస్తరింపజేసేదను. అతడు 12 మంది రాజులను కనును, అతనిని గొప్ప జనముగా చేసేదను. అయితే వచ్చు సంవత్సరమున ఈ కాలమందు సారాకు నీకు కనబోవు ఇస్సాకుతో నా నిబంధనను స్థిరపరిచేదనని చెప్పాను. అంటే అతను ఏం అడిగినా కూడా దేవుడు ఆయన నిబంధన గురించి ఆయన చిత్తం గురించే మాట్లాడారు కానీ నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నీకు ఇచ్చేస్తాను అక్కడేమీ మాట్లాడలేదు. God did not tell whatever you tell I'll be obliging. He said yes, this is what is going to happen. నీకు మాట ఇచ్చాను ఆశీర్వదిస్తాను, అది ఎక్కడున్నా ఆశీర్వదిస్తాను, కానీ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా ఇక్కడే ఉండాలి నువ్వు అనుకోకు. I will bless you indeed, but that doesn't mean it can come at any point of time. So therefore not the way you wanted at this point of time and this place. కదా, అంటే దేవుని చిత్తంలో నిత్య నిబంధన ఉంటుంది. In God's will you can find an everlasting covenant. కదా, నీ చిత్తంలో దేవునికి ఏం తెలుసు అని నీకు అనిపిస్తుంది. But in your will you will say to God, God, what do you know about the business that I'm doing? What am I doing? How do you దేవునికి know? ఏం తెలుసు అనేది నీ చిత్తంతో నువ్వు హ్యాండిల్స్ చేసుకున్నావు అనుకో, దేవుడి చిత్తాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయనివ్వకుండా నువ్వే అడ్డగిస్తూ ఉంటావు. But when you handle your own situations, you will be the reason to cause the stumbling block of blessings in your life. You will stop everything that's coming from God. కాబట్టి ఆ చిన్న పుస్తకములో ఇవన్నీ కూడా రాయబడి ఉన్నది. All these things are mentioned in that little book. చూడండి, రెవల్యూషన్ 10:2 ఒకసారి చూడండి. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 10:2, ప్రకటన గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 2వ వచనము. ఆయన చేతిలో విప్పబడి ఉన్న ఒక చిన్న పుస్తకం ఉండెను. ఆయన తన కుడి పాదము సముద్రము మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి, అంతే, భూమి మీదన మోపి ఉన్నది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ యోహానికి 2 అనుభవములు ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు, ఎక్స్పీరియన్స్. And there are 2 experiences that the Lord is showing through to John. ఏం చెప్పారు ఫస్ట్? What did he say first? ఆ దూత చేతిలో విప్పబడి ఉన్న ఒక చిన్న పుస్తకం ఉంది. And it was mentioned he had a little book open in his అదేంటో hand. యోహానికి తెలియట్లేదు. And John did not realize what it was. ఆ దూత ఏం చేశాడు? తన కుడి పాదము సముద్రం మీదను ఎడమ పాదము భూమి మీదను మోపి ఉంచారు. And what did the angel do? He set his right foot on the sea and his left foot on the land. 8వ వచనం చూడండి. And he had a little book in his hand. 8వ వచనం, వర్స్ 8. అంతటా పరలోకం నుండి నేను వినిన స్వరము మరలా నాతో మాట్లాడుచు, నీవు వెళ్లి సముద్రము మీదను భూమి మీదను నిలిచి ఉన్న ఆ దూత చేతిలో విప్పబడి ఉన్న ఆ చిన్న పుస్తకము తీసుకొనమని చెప్పుట వింటిని. అంతే. రెండోది ఏంటి? తీసుకో, నువ్వే వెళ్ళి తీసుకో అని అన్నారు. And the Lord told to go and take that little book from that angel. He heard a voice. పరలోకం నుండి నువ్వు ఈ చిన్న పుస్తకమును తీసుకో అని చెప్పారు. And the instructions were very clear, telling, go take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. అక్కడ వెళ్ళేసరికి అతను ఇవ్వట్లేదు, యోహాను చేతికి ఇవ్వట్లా. And then he went to the angel and said, give me the little book. Next line. వర్స్ 9. నేను ఆ దూత యొద్దకు వెళ్లి ఈ చిన్న పుస్తకము నాకు ఇమ్మని అడుగగా ఆయన దాన్ని తీసుకొని తినివేయుము, అది నీ కడుపుకు చేదగును గాని నీ నోటికి తేనె వలె మధురముగా ఉండునని నాతో చెప్పెను. నెక్స్ట్. అంతట నేను ఆ చిన్న పుస్తకము దూత చేతిలో నుండి తీసుకొని దానిని తినివేసి తిని, అది నా నోటికి తేనె వలె మధురముగా ఉండును గాని నేను దానిని తినివేసిన తరువాత నా కడుపుకు చేదాయెను. ఎందుకు ఈ అనుభవ జ్ఞానము యోహానికి చూపించడం జరిగింది? What was the necessity for this experience that John was going through? ఇప్పుడు తీపి చేదు
ఈ రెండు అనుభవ జ్ఞానము ఇక్కడ యోహానికి చూపిస్తున్నారు. Here the Lord is showing both that sweet as honey experience in the mouth and bitter experience in the stomach. రెండోది ఏంటి, పరలోకం నుండి నువ్వు ఈ చిన్న పుస్తకమును తీసుకో అని చెప్పడం విన్నాడు. And then he also heard a voice telling that take this little book from the angel, ఓకే, which has come from అంటే దానికి heaven. అర్థం ప్రతి వాళ్ళు కూడా దేవుడు తెలుసు. That means everybody knows God. అక్కడికి వెళితే అడగగానే వెంటనే తినవలేదు, నువ్వే తీసుకుని తిను అని అన్నారు. And the angel did not come to John and give. It was instructed that John goes to the angel, but he did not give, and instead he was supposed to eat. అంటే అక్కడ ఏమి నేర్పించమని యోహానికి చెప్పారు? So what was spoken to John to be taught? దేవుని ప్రత్యక్షత, దేవుని వాక్యం ఎవరిని బలవంతం చేయదు. Therefore the word of God doesn't strengthen everybody or anybody. అది ఒప్పించదు, It doesn't make the people accept. బలవంతం కూడా చేయరు. Neither it will force things నువ్వు upon them. ఇష్టపూర్వకంగా వాక్యం తీసుకోవాలి. You have to receive the word of God willingly, wholeheartedly. నువ్వు ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్తేనే దేవుడి వాక్యము స్వేచ్ఛగా నీతో మాట్లాడగలదు. When you receive the word of God willingly and wholeheartedly, then the word of God will speak to you with all freedom. అప్పుడు ప్రతి వాగ్దానానికి, ప్రతి ఆశీర్వాదానికి నువ్వు స్వేచ్ఛ పొందుకుంటావు, అంటే నువ్వు అర్హుడవు అని అర్థం. Then you are eligible because the word of God will come to you with all freedom and you are good in doing everything. ఇక్కడ చాలా మంది దేవుడిచ్చే స్వేచ్ఛ కన్నా, ఇందాక చెప్పాను కదా, వాళ్ళ సొంత ఆలోచనతో, సొంత ప్రణాళికలతో దేవుడి పనిని కూడా వాళ్ళ సొంత చిత్తంగా తీసుకుని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. Instead of experiencing the freedom that comes from God, many people take their own decisions, do things on their own, and then invite troubles in their అంటే life. దేవుడి విషయంలో స్వేచ్ఛ కోరుకోవట్లేదు, వాళ్ళకి ఇష్టమైన దాంట్లో స్వేచ్ఛ కోరుకుంటున్నారు. They are not desiring the freedom that comes from God. In fact, they think they can enjoy their own freedom with their own intellect. కదా, వారికి నచ్చిన స్వేచ్ఛకి, ఫ్రీడమ్ కి రూల్స్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. And then they keep their own defined rules for the freedom that they're going to get. అంటే దేవుడైతే అలా చేస్తారేంటి? And they will say, if it were God, he wouldn't have దేవుడైతే done అలా this. చేయకూడదు కదా, కార్యాలు జరగాలి కదా, ఎందుకు చేయలేదు? If it were God, this shouldn't have happened. He should have done miracles. మరి ఈ రోజు నీకేం కనబడుతుందంటే నువ్వేం చెప్పగలుగుతున్నావు? So today, what you can see, can you say anything? అంటే నువ్వు చెప్పలేకపోతున్నావు అంటే దేవుడి వాక్యంలో ఉన్న తీపిని, ఆ చేదుని అనేది నువ్వు రుచి చూడలేదు కాబట్టి, చేదు దగ్గరకు వచ్చేసరికి నచ్చలేదని పక్కన పెట్టి దేవుడినే విడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. And that's the reason you're not able to tell your experiences of the sweet as honey matter and the bitterness through the word of God. When the word of God is coming in the form of bitter, you're rejecting God, you're rejecting word of God, and you're going astray. అంటే ఆ చిన్న పుస్తకంలో ఏముందో నీకు తెలియాలి అని అంటే, దేవుడి వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడాలి, ఇష్టపూర్వకంగా తీసుకోవడానికి ఇష్టపడాలి. And if you want to know the content that is mentioned in that little book, you need to receive the word of God willingly, wholeheartedly. Design should be there in your life. కదా, ఆ ప్లేస్ లో ఇంకొకరు ఉన్నారనుకో, If somebody else is there in that place, నేను ఎందుకు తినాలి? why should I eat? They will say. అందులో ఏముందో నాకేం తెలుసు? What do I know? What is there in that book? నేను చచ్చిపోతే నా కుటుంబాన్ని ఎవరు చూసుకుంటారు? But if I die, what's going to happen to my family? నేను ఎందుకు తినాలి? Why should I eat that? నేను ఎందుకు వినాలి? Why should I hear? వాళ్ళు చెప్పింది వినాలనుకో, నా పిల్లలకి నేను భోజనం కూడా పెట్టుకోలేను. If I listen to whatever those people tell, I cannot even feed my children and my అంటే family. నేటి దినమున దేవుడి వాక్యం అనేసరికి ఈ విధంగానే ఆలోచిస్తారు. This is how people reflect themselves pertaining to the word of God. కదా, దేవుడు Problems. ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ Amen? తీసుకోవాలి. You should enjoy the freedom that comes from God. ఎందుకంటే దేవుడు డిసెప్షన్ కాదు, డిసీవ్ కాదు, రియాలిటీ. God is not a deception, but God is a reality. ఓకే, ఈ Reality. రియాలిటీలో సమాధానం ఉంటుంది, సంతోషం ఉంటుంది, నీకు ఒక మార్గం కనబడుతుంది. You will see joy, peace, and you will also know a way that is given for you. ఈ రోజు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి హాగర్ లాగా తిరిగి వచ్చి వాక్యానికి లోబడు. And after hearing, come like Hagar and return to the instruction that God has said. ఓకే, నీ చేతి పనులను ఆశీర్వదిస్తాను, నీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదిస్తాను, నువ్వు అప్పు చేయవు, అప్పిచ్చేవాడుగా ఉంటావు, నువ్వు కూర్చున్న ఆశీర్వదించబడతావు, నుంచున్న ఆశీర్వదించబడతావు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు. And wherever you are, whatever you are, you will be blessed in all corners of your life. షలోమ్ అలెఖం.